गौर जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 हरी बोल हरी हरे बोल। खूब खूब धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत वेलकम। प्रणाम। हरे खूब कृष्णा। खूब स्वागत है आप हरे सबનું। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अनंत कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण वेलकम। तप्त प्रभु जी कांचन हरे गौरांगी कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरा प्रिया माता जी, नीलेश गांधी प्रभु, शिल्पा गांधी माता जी, भूमि जोशी माता जी एंड उर्मिला हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी। रतिलाल प्रभु वेलकम। आनंद सागर गोविंद प्रभु वेलकम प्रभु जी। राधिका सीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। आरती माता जी, विक्रम पंड्या प्रभु, कृष्ण कृपालय प्रभु, तेजल माता जी, विक्रमी कृष्ण प्रभु, नीलपा माता जी, हिरल पटेल माता जी, किरण साधु प्रभु, कोमल किरण गौर माता जी। खूब खूब स्वागत है आप સૌનું। जिगीसा पटेल माता जी, सुरक्षा माता जी वेलकम। इस्कॉन बेंगलुरु श्री हरे श्री राधा कृष्ण प्रभु गोविंद जी मंदिर दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इस्कॉन बेंगलुरु श्री श्री राधा गोविंद મંદિર કુલાઈ તરફથી આપ સૌ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ભક્તિ શાસ્ત્રીના આ કોર્સમાં, જેમાં આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અધ્યાય નંબર 1, ચેપ્ટર નંબર 1 પર। ઓકે, તો શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ। ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરીએ, એમની પાસેથી આશીર્વાદ લઈએ, જેથી આ ભક્તિ શાસ્ત્રીના સેશન આપણને સમજમાં આવે। શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे।
કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે વેલકમ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. બધા જ વહાલા વૈષ્ણવનું ભક્તિ શાસ્ત્રીના ક્લાસમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરિસુંદર પ્રભુજી વેલકમ. ચંદ્રિકા માતાજી જે હમણાં જોડાયા છે, આકૃતિ માતાજી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આર્યા પ્રજાપતિ માતાજી, કૃષ્ણ દવે માતાજી. તમને લોકોને થોડું યાદ દેવડાવી દઉં ભક્તિ પ્રભુજી શાસ્ત્રીના. દંડવત પણ. યસ પ્રભુજી, હરિસુંદર પ્રભુજી તમને પ્રણામ. પ્રભુજી આજે વિડીયો છે ચાલુ નહીં રહે, હું બહાર ગામ છું ને એટલે ખાલી સાંભળીશ, વિડીયો ઓફ રાખીશ, કારણ કે ચાલુ રાખીશ ને તો ઉદાહરણ હિસાબે દેખાશે નહીં. ઓકે પ્રભુજી, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો એ જ ખાસ તમને યાદ દેવડાવવા માંગતો હતો કે ભક્તિ શાસ્ત્રીના ક્લાસમાં વિડીયો ઓન રાખીને ક્લાસ એટેન્ડ કરવો કમ્પલસરી છે, સિવાય કે કોઈ અનિવાર્ય સંજોગો હોય. અને અનિવાર્ય સંજોગો પાછા વારંવાર ના હોય, ઈ ક્યારેક 8-10 સેશનમાં 2-3 મહિને એકાદ વાર જ હોય, બરાબર. એટલે દર વખતે એવા સંજોગો કન્સિડર કરવામાં નહીં આવે. બીજું એક વસ્તુ તમને ફરીથી યાદ દેવડાવી દઉં કે ભલે તમે નોન સર્ટિફિકેટ કોર્સમાં અહીંયા રજીસ્ટર થયા હોય, તમારું સર્ટિફિકેટ ના જોઈતું હોય, પણ અહીંયા ઝૂમ ઉપર જ્યારે ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો તો ચર્ચામાં ભાગ લેવો ફરજિયાત છે, કમ્પલસરી છે. જ્યારે બ્રેકઆઉટ રૂમ, બરાબર, અથવા તો ગ્રુપ ડિસ્કશન કરવામાં આવશે અથવા ઓપન ડિસ્કશન કરવામાં આવશે, તો એમાં દરેક સર્ટિફિકેટ કે નોન સર્ટિફિકેટ ભક્તિ શાસ્ત્રી સ્ટુડન્ટે ભાગ લેવો એ કમ્પલસરી છે. જો તમારે ચર્ચામાં ભાગ ના લેવો હોય, ઓબીએ સીબીએ ની એક્ઝામ ના આપવી હોય, શ્લોકની એક્ઝામ ના આપવી હોય, તો બેટર ઓપ્શન એ છે કે તમે યુટ્યુબમાં જઈને સાંભળો. ઓલમોસ્ટ 24 અવર્સમાં એ ત્યાં આપીશું. શું કામ? કારણ કે અહીંયા નહીતર પાર્ટિસિપન્ટની સંખ્યા વધશે ને, એમ મેનેજ કરવું અઘરું પડે. જે આપણે બ્રેકઆઉટ રૂમ કરીએ છીએ ને, એક રૂમમાં 10 પાર્ટિસિપન્ટ છે, બરાબર. એની જગ્યાએ ઓછા પાર્ટિસિપન્ટ હોય, બરાબર, જે ક્વોલિટી, તો એ વધારે ઇમ્પ્રુવ થઈ શકે. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે એક્ટિવ ચર્ચામાં ભાગ ના લેવાના હોય તો તમે આ ક્લાસમાંથી લેફ્ટ થઈ અને યુટ્યુબમાં વિડીયો બરાબર વિધિન 24 અવર્સ અપલોડ થઈ જશે અને એની લિંક તમને જે તે ગ્રુપમાં મળી જશે, ત્યાં જઈને તમે આખો ક્લાસ સાંભળી શકશો. મારી તમને બધાને નમ્ર વિનંતી છે. તો ગયા કલના આપણે જે ચર્ચા છે એનું થોડું રિવિઝન આપણે કરી લઈએ. તો તમે લોકો હેન્ડ રેસ કરો તો મને કહો કે ગઈકાલે શું, કેટલી, ક્યાંથી ક્યાં ચર્ચાઓ આપણે કરી છે. શરૂઆત કરીશું આપણે. અને હા, આ બધું પાર્ટિસિપેન્ટમાં ભાગ લેવો કમ્પલસરી છે, તમારે હેન્ડ રેસ કરવા, કારણ કે આ બધું કાઉન્ટ થઈ રહ્યું છે. જેવું આખું યુનિટ પૂરું થશે ને તો આ બધું કાઉન્ટ ડાઉન થશે, કેટલી એટેન્ડન્સ છે, કેટલું એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેન્ટ થયું છે, તમારી એટેન્ડન્સ 70% છે કે નહીં, તમારા ઓબીએ ફૂલફિલ થયા કે નહીં, સીબીએ કમ્પ્લીટ છે કે નહીં. આ બધી વસ્તુમાં પાસ આઉટ થશો તો જ તમે યુનિટ 1 ક્લિયર કરીને યુનિટ 2 માં આગળ વધી શકો. નહીં તો તમને સર્ટિફિકેટ નહીં મળે. પછી તમને એવું કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ, પ્રભુજી મેં તો બધા સેશન એટેન્ડ કર્યા છે પણ સાધના ચાર્ટર્ડ નથી, હું ભૂલી ગયો છું, બરાબર. અથવા તો પ્રભુજી મને નહોતી ખબર કે આમાં પાર્ટિસિપેન્ટ્સ પણ કરવું પડશે એક્ટિવલી. આવું થવું ના જોઈએ. તમારે યુનિટ 1 રિપીટ જ કરવું પડશે. આ બાબતે આપણે બિલકુલ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરીએ, કારણ કે આ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોઈ સામાન્ય કોર્સ નથી. તમારા નજીકમાં કોઈ જાણીતા વ્યક્તિ હોય જે ટેમ્પલ સાથે જોડાયેલા હોય, એને પૂછો કે આ તો ઓનલાઈન ભક્તિ શાસ્ત્રી છે, ઓફલાઈન ભક્તિ શાસ્ત્રી કેવી રીતના થાય, ખાલી એને પૂછો તમે. કેટલું ડેડિકેશનની જરૂર પડે. વૃંદાવન જાઓ, માયાપુરમાં રહો અને જે ડાયરેક્ટ ક્લાસ એટેન્ડ કરો લાઈવ, બરાબર, તો કેટલું ડેડિકેશનની જરૂર પડે, ખાલી પૂછજો તમે. તો અહીંયા તો આપણા ઉપર ઈજ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, ઈજ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુએ આપણા ઉપર ખૂબ જ કૃપા વરસાવી છે કે આપણને ઓનલાઈન ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે બિલકુલ નિયમોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરીએ. એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવાનો અને બધા જ ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થશે, જે 6 ક્રાઇટેરિયા છે હું તમને યાદ દેવડાવી દઉં, ત્યારે જ તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીના આગળના લેવલ 2 મતલબ યુનિટ 2 માં એન્ટર થશો. અથવા એન્ટર થશો, તમે સાંભળી શકશો પણ તમને રિઝલ્ટ નહીં મળે. યુનિટ 1 નું પેન્ડિંગ રહેશે તમારું રિઝલ્ટ. તો કન્ફ્યુઝન ના થવી જોઈએ આગળ જતા. ઓકે, તો યસ, નીરજ ગાંધી પ્રભુથી શરૂઆત કરી. યસ પ્રભુ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, ગઈકાલે આપણે 1.11 થી 1.15 શ્લોકોની ચર્ચા કરી. એમાં 1.11 ની ફરીથી એક ચર્ચા કરી હતી કે દુર્યોધન છેલ્લે બધા જ યોદ્ધાઓને ખુશ કરવા માટે સમૂહની અંદર સંબોધે છે અને બધાને કહે છે પોતપોતાની તમે પોતાના મોરચા ઉપર ખડા રહીને ભીષ્મ પિતામહની રક્ષા કરો બધી બાજુએથી. તો એ ત્યાંથી શરૂઆત કરીને પછી તમે એક ભક્ત અને અભક્ત વચ્ચેનો
તફાવત સમજાયો હતો કે દુર્યોધન જે છે એ શ્રી કૃષ્ણને યોદ્ધા તરીકે ગણતો જ નથી, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ હથિયાર ઉઠાવવાના નતા. તો આ એક અભક્તનું ઉદાહરણ છે કે દુર્યોધન અભક્ત હતો, જ્યારે અર્જુન જે છે એ ભક્ત હતા, કારણ કે એમણે શ્રી કૃષ્ણની પસંદગી કરી હતી. તો આ એક હતો ચર્ચા. ત્યાર યસ પછી પ્રભુ, ભીષ્મ થેન્ક યુ. પિતામહ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ મુદ્દો તમે ચર્ચા કરી પ્રભુજી. વિશ્વ સોરઠિયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ એડ સમથિંગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલ વિશે થોડું ઉમેરો. હાલો, તો હું નહોતી જોઈન થઈ પ્રભુજી, આજથી તો મને કેવી join. રીતના, તો હેન્ડરેસ કેવી રીતના કર્યો છે? પ્રશ્ન જે હતો કે ગઈકાલના અધ્યાયનું રિવિઝન કરો. આ તો ઓલો એટેન્ડન્સ નો મેં હેન્ડ કરેલો હતો નહીં, પ્રભુજી. એટેન્ડન્સ તો તમારે ફોર્મ ભરવાનું છે, ગૂગલ ફોર્મ ચેટ બોક્સમાં આવે ને, એ ફોર્મ ભરવાનું છે. એટેન્ડન્સ માટે હેન્ડરેસ નથી કરવાનું. અહીંયા તમારી કોઈ હાજરી પુરવાની નથી. તમારે જાતે જઈને ફોર્મ ભરવાનું છે, તમારી હાજરી ત્યાં જ પુરાવવામાં આવશે. ઓકે, હાલનો યસ. ક્લાસ કરેલો. હા, તો તમારી એબસન્ટ ત્યાં પૂરાઈ ગઈ હશે. ઓકે, હું ચાલો. આજથી પ્રીતિ માતાજી, પ્રભુજી શું કયો છો? વિશ્વ સોરઠિયા માતાજી, આજથી જ જોઈન કરી છે મને પ્રભુજી ગ્રુપમાં. આજથી જોઈન કોને કર્યા છે? તમારું ઇન્ટરવ્યુ થઈ ગયું છે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં? મેં ફોર્મ ભર્યું હતું, પણ પછી મને તમે શું કહેવાય, મને 4 નિયમની ખબર નહોતી ને, એટલે મને એડમિશન નહોતું મળ્યું. પછી મેં ઓબી આપ્યો ને, એટલે મને આથી એડ નહીં, તો તમે છે. 4 નિયમનું પાલન કરો છો હા અને 16 માળા કરો છો? હા, કેટલા હું સમયથી 16 માળા કરો છો? હું સાધના ચાટી કરું છું પ્રભુજી. 16 માળા કેટલા સમયથી કરો છો? મહિનો થવા સારું, આવ્યો. ચાલો આપણે આ ઓપન ચર્ચા ના કરીએ. અને હા. યસ, અહીંયા કોણ છે સેવા લેવા માટે? એકવાર વિશ્વ સોરઠિયા માતાજીનો પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી અને એકવાર એમને પૂછી લો 4 નિયમો એટલે શું. પ્રભુ, ક્યાં તમે જ એડ કર્યા લાગે એમને. એમનું તમે નામ જ એડ સોનલ કર્યા છે? સોરઠિયા માતાજી કદાચ. એવું છે? સોનલ સોરઠિયા, વિશ્વ સોરઠિયા જુદા જુદા છે? એમાં પ્રભુજી, એવું છે સોનલ માતાજી જ છે આ. કિડ્સ બેન્ચ કરે છે ને મારા બાબો, એટલે નામ એનું આવી જાય છે. એવું તો છે, વિશ્વ કોનું નામ છે? મારા બાબાનું નામ છે. તો પછી એ નામ ના રાખવું જોઈએ. તમારે સોનલ સોરઠિયા લખવું જોઈએ. હા, એ તો કિડ્સ કન્ફ્યુઝન થઈ જાય ને. એટલે થઈ જાય છે એવું. હાજરી કેવી રીતના પૂરાશે? પછી આ સ્ક્રીનશોટ લેશે, તમારી હાજરી તો વિશ્વ સોરઠિયાની જ પૂરાશે, તમારી ક્યાં આવશે નહીં. છેલ્લે તમે કહેશો પ્રભુજી તમે કહેશો મેં બધા ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા છે, તમારે એકે હા. હાજરી નહીં હોય. સારું, ચાલો. પ્રીતિ માતાજી એડ કરો. આવું થાય, બધું ઉતાવળે બધું હોય ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે વાત કરી હતી કી ટેકઅવેઝની લાસ્ટ સેશનના. તો ગુરુદ્રોહી, પછી ધૃતરાષ્ટ્રપુત્રના મોહમાં પડે તો કોઈ બી તો પતન થાય. પછી સંગ કોનો કરવો જોઈએ, મિત્રતા કોની કરવી જોઈએ, રાજાની નિષ્ઠા કેટલી હોવી જોઈએ, એ રીતે. ઓકે, થેન્ક યુ. આકૃતિ માતાજી, પ્લીઝ એડ સમથિંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે કાલે શ્લોક 12 થી 15 સુધી આપણે સમજેલા હતા, અને આપણે 12મા શ્લોકમાં એવું હતું કે જ્યારે દુર્યોધન આવે છે ભીષ્મ પિતામહ પાસે, એટલે ભીષ્મ પિતામહ એમની સાથે કોઈ ચર્ચામાં ઉતરવા નથી માંગતા, એટલે તરત જ એમનો શંખનાદ ચાલુ કરી દે છે. પછી શ્લોક 13માં એવું રીતે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે જેટલા પણ આજુબાજુ જેટલા રાજાઓ હતા એ પણ એ લોકોનો શંખનાદ શરૂ કરી નાખે છે. પછી શ્લોક 14માં આપણે અભક્ત અને ભક્ત વિશે ચર્ચા કરવામાં આવેલી હતી, અને શ્લોક 15માં આપણે ભગવાન માટે ઋષિકેશ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, એના પર આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. હરાપ્રિયા માતાજી, પ્લીઝ એડ સમથિંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, અને આપણે કનિષ્ઠ ભક્તોનો સંગ ન કરવો જોઈએ, અને મધ્યમ અને ઉત્તમ કક્ષાના ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ, એ પણ આપણે વાત કરી હતી. અને પ્રભુપાદનો જે નિબંધેય કૃષ્ણ સંબંધીની આપણે જોયો હતો, એક પ્રશ્ન થાય કે બધા જ લડવાની કેમ ચર્ચા કરવાની, એનાથી શું ફાયદો થાય? તો પ્રભુપાદે કીધું છે કે ભગવાનની લીલામાં ભાગ લેનારા બધા જે છે, ભલે બંને સાઈડ પર નેગેટિવ કે પોઝિટિવ સાઈડ પર હોય, પણ એ બધા ભગવાનના એમની ચર્ચા કરવાથી આપણે પવિત્ર થાય આપણી વાણી પણ, અને આપણા હૃદય પણ ભગવાનને જેટલું આપણે ભગવાનના શ્લોક બોલીએ કે એમના વિશે આપણે જેટલા ભગવાન વિશે આપણે ગુણગાન ગાઈએ, એટલું જ આપણું મન પણ પવિત્ર થાય. એટલે એમની ચર્ચા કરવી જોઈએ, એમને અવગણવાની કરવી જોઈએ. અને ભગવાનની થેન્ક એ યુ. પણ યોજના હતી. દીપક પટેલ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ. પ્લીઝ એડ સમથિંગ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
આપણે પાંડવોના પાંડવોની વિજયના થવાના કારણો 3 આપણે ચર્ચા કરી હતી. એક અગ્નિરથ, લક્ષ્મીજીની ઉપસ્થિતિ અને શંખ ધ્વનિ. ઓકે, થેન્ક યુ. ટાઈમ ઇઝ ઓવર. આગળ વધીએ આજના સેશનમાં. ચાલો, હું તમારી સાથે પીપીટી શેર કરું છું. તમે બધા હેન્ડ ડાઉન કરી દો. તો આપણે જે લેસન 1 માં જ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ચેપ્ટર 1 અને લેસન 1 ભક્તિ શાસ્ત્રનું. બરાબર, આ બધી ચર્ચા કરી ગયા છે, તો હું ફરીથી રિવિઝન નથી કરતા. પૂરું વંશ એટલે શું છે, કેવી રીતના શરૂઆત થઈ, બરાબર. પછી તમે સરસ ઓબે આપ્યો, મૂડ એન્ડ મિશન ઓફ શ્રીલ પ્રભુપાદ, જેના ઉપર સરસ ચર્ચાઓ થઈ. અધ્યાયનું ટાઇટલ વિશે ચર્ચા થઈ. ધર્મ ક્ષેત્ર જે શ્લોક છે એમાં ધર્મ ક્ષેત્ર અને મામકા બે શબ્દ ખૂબ મહત્વના છે. બરાબર, નિંદામણ જે ઉપમા જે છે, બરાબર, એના વિશે પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે. પહેલા શ્લોકથી જે ખબર પડી જશે પાંડવોનો વિજય થાય છે, અને બરાબર પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં તે જ વસ્તુ આપણને લખીને આપી દે છે, બરાબર, કે આ જ કારણ છે, બરાબર. અને આગળ વધીએ, બીજા શ્લોકની અંદર ગુરુ પાસે જાય છે, ગુરુનું ખૂબ અપમાન કરે છે, ગુરુને કહે છે તમે મૂર્ખ છો, તમારો શિષ્ય બુદ્ધિશાળી છે, દ્રુપદ પુત્રેણ શબ્દ વાપરે છે, કટાક્ષ કરે છે, બરાબર. તો એ સમયની જે સેનાનું વિભાજનની ચર્ચા આપણે કરી ચુક્યા છીએ, અને પ્રભુપાદ આપને સમજાવે છે કે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય. વર્ણાશ્રમ ધર્મ આ પેલા લેસનનો સેન્ટર પોઈન્ટ છે. બ્રાહ્મણના ગુણો કેવા હોય, ક્ષત્રિયના ગુણો કેવા હોય, ભક્તના ગુણો કેવા હોય, અભક્તના ગુણો કેવા હોય, આ બધી ચર્ચાઓ અહીંયા છે પેલા સેશનની અંદર. તો મહત્વનો વિભાગ છે પેલું સેશન, પેલું ચેપ્ટર. બ્રાહ્મણો કેટલા ઉદાર છે પ્રભુપાદે આપણને સમજાવ્યું, બરાબર. અને પછી ચોથા શ્લોકથી તમે જોશો તો અર્જુન છે, સામે પક્ષના યોદ્ધાઓની ચર્ચાઓ અને એમનું ગ્લોરિફિકેશન કરે છે. ભીમ, અર્જુન, યુધાન, વિરાટ, દુષ્ટકેતુ, ચકિતાન, બરાબર. તો ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો શ્લોક યુધામન્યુ, વિક્રાંત, ઉત્તમ, આની બધી આપણે ચર્ચા કરી. અને 7મા શ્લોકની અંદર હવે એને ખબર પડે છે કે આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, બીજા બધા પણ સાંભળે છે અને મારા યોદ્ધાઓ પણ સાંભળે છે, તો આનાથી તો એનો ઉત્સાહ તૂટી જશે. અને ઉત્સાહ તૂટી જશે તો યુદ્ધ કેવી રીતના લડશે? તો એનો ઉત્સાહ વધારવા માટે, અને બીજું જે ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કર્યું, ગુરુ દ્રોણ પણ કહી શકે કે આટલું ઇન્સલ્ટ નહીં સહન થાય, હું તારો ગુરુ છું, બરાબર, તું મારું નામ માને તો તું જવા દે, બરાબર, તાર રીતના કામ કર. જો એક આ શ્લોકની અંદર બીજો એક મહત્વનો મુદ્દો એ પણ છે કે દીક્ષા લેવી અને શિષ્યત્વ સ્વીકારવું એ બે વસ્તુમાં અંતર છે. આપણને એમ થાય કે દીક્ષા લઈ લીધી એટલે આપણે શિષ્ય બની ગયા, એ બેમાં ફેર છે એકચ્યુઅલી. દીક્ષા લઈ અને જ્યારે તમે ગુરુની સેવામાં લાગો છો ને, ત્યારે તમે ખરા અર્થમાં શિષ્ય છો. શિષ્ય એને કહેવાય કે જે એના ગુરુના શબ્દોનું પાલન કરે, એના ગુરુના આદેશોનું પાલન કરે. અને એના ગુરુના આદેશો શું હોય છે? તો કે એના ગુરુના આદેશો એ હોય છે કે એના ગુરુની યોજનાઓને ફૂલફિલ કરવી. જેમ કે મારા ગુરુ મહારાજ છે એ જોલીને જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજ, બરાબર. તો એમને અમને આદેશ આપ્યો છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ટેમ્પલની અંદર, બરાબર, કે લોકો ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો ઉપયોગ કરી અને બિઝનેસ કરી રહ્યા છે, લોકો જોબ કરી રહ્યા છે, લોકો પૈસા કમાઈ રહ્યા છે. પેલા શેર બજાર માટે શેર બજારની ઓફિસમાં જવું પડતું લોકોને, ત્યાં જઈને બેસવું પડતું, શેર ઉપર ગયો, નીચે ગયો, બધા ત્યાં એકઠા થતા. સમય બદલાઈ ગયો છે, હવે લોકો પોતાની ઘરે બેઠા બેઠા બધી અપડેટ જોઈ શકે છે, ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે, બરાબર. ત્યાં તમને બધાને ખ્યાલ હશે, બરાબર, વિથડ્રો કરી શકે છે, ડિપોઝિટ કરી શકે છે, કેટલા શેર લેવા ના લેવા, વેચવું, બધું થઈ શકે ઘરે બેઠા. તો મારા ગુરુ મહારાજ સમજાવે છે, તો આપણે કેવી રીતના ના કરી શકીએ? વાય, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા પણ ભગવાનનું જ છે. આ જગતમાં જેટલી પણ શક્તિ છે ભગવાન દ્વારા છે, તો આપણે શું કામ એનો ના ઉપયોગ કરીએ? તો મારા ગુરુ મહારાજનો આદેશ છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ટેમ્પલનો કે ભાઈ તમે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો ઉપયોગ કરો, વાઈફાઈ, ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ, આ બધા મીડિયાનો ઉપયોગ કરીને તમે પ્રચાર કરો, બરાબર. તો શિષ્ય એને કહેવાય કે જે એના ગુરુ મહારાજના શબ્દોનું પાલન કરે. એવું નહીં કે દીક્ષા લઈ લીધી પૂરું થઈ ગયું, પછી ગુરુ મહારાજનો ફોટો અલમારીમાં પડો છે, આપણે તો 16 માળા કરી લઈએ, 4 નિયમનું પાલન કરી લઈએ, બસ ગુરુ મને તારણ કરી દેશે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે દીક્ષા લીધા પછી જે દિવસે ગુરુના વચનોનું તમે પાલન નથી કરતા ને, એ દિવસથી તમે શિષ્ય નથી. યાદ રાખજો. જરૂરી નથી તમે દીક્ષા લઈ લીધી છે મતલબ ગુરુ તમારું તારણ કરી દેશે, બરાબર. એના માટેની ઘણી બધી કન્ડિશનો છે. ગુરુના શબ્દોનું પાલન કરવું બહુ કમ્પલસરી છે, બરાબર, ત્યારે ગુરુ તારણ કરશે. તો અહીંયા જે આ શ્લોકની અંદર જે ચર્ચા છે કે દીક્ષા તો લઈ લીધી ગુરુ દ્રોણ પાસે, પણ ખૂબ જ અપમાન કરવામાં આવ્યું પોતાના ગુરુનું, શબ્દોનું પાલન ના કરવામાં આવ્યું, તો એના ગુરુ એનું તારણ ના કરી શક્યા.
બરાબર. અને એના ગુરુ પણ અધર્મના પક્ષે હોવાથી એના શબ્દોમાં પણ એ પ્રભાવ ના પડ્યો કે એના શિષ્યને ધર્મના માર્ગ ઉપર લઈ જઈ શકે. તો ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ એ પણ અહીંયા ખબર પડે છે, અને શિષ્ય કેવો હોવો જોઈએ એ પણ આપણને અહીંયા બહુ ક્લિયર કટ પહેલા ચેપ્ટરની અંદર જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે. એટલે દીક્ષા લેવી અને શિષ્ય બની જવું, આ બે વસ્તુની અંદર અંતર છે. ક્યારેક આપણે આ વિષય ઉપર આગળ પણ ચર્ચા કરીશું જ્યારે મોકો મળશે ત્યારે. તો અહીંયા ગુરુનું અપમાન કરી અને હવે ગુરુને કહેવાય ને ઉત્સાહિત કરવાની, બરાબર, જોશ ભરવાની કોશિશ કરે 7મા શ્લોકમાં. 8મા શ્લોકની અંદર હવે સામેવાળા પક્ષના બધાનું નામ તો લઈ લીધું, પણ હવે પોતાના પક્ષના યોદ્ધાઓનું નામ લે છે. ભીષ્મ, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, અશ્વ, આ એક એક નામની ચર્ચા કરી છે. અને એક એક નામ અહીંયા શું કામ આપવામાં આવ્યું છે, કયા ક્રમથી આપવામાં આવ્યું છે, આની પણ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર. શું કામ ભીષ્મ પહેલા, શું કામ કર્ણ પછી, શું કામ સૌથી પહેલા દ્રોણ. રિવિઝન તમને કરાવી દઉં, ઘણો બધો સમય થઈ ગયો છે તો કદાચ ધૂળ જામી ગઈ હોય ઉપર, તો એટલા માટે. ઓકે. 9મા શ્લોકની અંદર એની જીભ છે એ સ્લીપ થાય છે. બરાબર. બધા મરવા માટે આવ્યા છે. 10મા શ્લોકની અંદર કમ્પેરિઝન ચાલુ થાય છે અને ભીમનું ઈર્ષા કરી રહ્યો છે. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે. અને પછી છેલ્લે બધાને, જેટલા પણ નામ બાકી રહી ગયા હતા એ બધાનો પણ ઉત્સાહ વધે. એટલો મોટો રાજકારણી માણસ છે દુર્યોધન. આપણને પેલા ચેપ્ટર ઉપરથી ખબર પડી જાય પોલિટિકલ માણસો કેવા હોય, એ બધાને સાચવી જાણે. આજે પણ જોઈએ ને સમાજની અંદર પોલિટિકલ માણસો કેવા હોય, ત્યાં જઈને કંઈક બીજી વાત કરે, આપણી પાસે આવીને જઈને કંઈક બીજી વાત કરતા હોય. આમ કરીને એવી એવી રાજનીતિઓ કરે, તુષ્ટિકરણની રાજનીતિઓ કરે કે આપણે અંદર 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 ઝઘડતા રહી જાય, અને એ વ્યક્તિ ધારાસભ્ય બની જાય, સંસદ સભ્ય બની જાય, ચીફ મિનિસ્ટર બની જાય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની જાય. નીચેના લોકો હેરાન થતા રહે, પોતાનો સ્વાર્થ એનો પૂરો થઈ જાય. તો આમાં પણ એવું જ છે, પોતાનો સ્વાર્થ ક્યાં પૂરો થવો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગુરુ દ્રોણનું જે થવું હોય થાય, અશ્વત્થામાનું જે થવું હોય થાય, એની સાથે ખરેખર કોઈ લેવા દેવા નથી. દુર્યોધન કોઈ પ્રેમ નથી. બરાબર. તો આ ચર્ચા કરી. અને ગઈકાલે બ્રેકઆઉટ રૂમમાં જઈને આપણે ચર્ચા કરી છે દુર્યોધનનો રાજકીય સ્વભાવ, ખૂબ એક્ટિવલી એમાં પાર્ટિસિપેન્ટ થયા. અને નિર્બંધે કૃષ્ણ સંબંધેની ચર્ચા કરી કે ભગવાન સાથે જોડાયેલી બધી જ વસ્તુ છે એ આપણને પવિત્ર કરનારી છે, પછી એ નેગેટિવ હોય કે પોઝિટિવ હોય. યુદ્ધ જીતવાના ચિહ્નોની પછી શરૂઆત થઈ. બરાબર. જે ગઈકાલે આપણે શંખનાદથી શરૂઆત કરી, જે ભીષ્મદેવ દ્વારા શંખનાદ થયો, અને પછી ભગવાનની ત્યાં એન્ટ્રી થાય છે આગળ, અને અલગ અલગ નગારા રણસિંગા ફૂંકાય છે. અને પછી તમે જોશો કે આગળ દુર્યોધને કૃષ્ણનું ક્યાંય નામ નથી લીધું, પણ સંજયે પેલું જ નામ છે ભગવાનનું લીધું છે, માધવનું. તો આ ફરક છે અભક્ત અને ભક્તો વચ્ચે. અને ગઈકાલે ભગવાન અને એમના પ્રિય ભક્તોના શંખનાદ અને એના શંખના નામની ચર્ચા 15મા શ્લોકમાં કરી. અને એ જ વસ્તુ 16મો અને 17મો 18મો શ્લોકમાં એ જ વસ્તુ રિપીટ છે કે હે રાજા કુંતી પુત્ર યુધિષ્ઠિરે અનંત વિજયમ રાજા કુંતી પુત્રો યુધિષ્ઠિર નકુલ સહદેવશ્ચ સુઘોષ મણિપુષ્પકો. તો અહીંયા હે રાજા કુંતી પુત્ર, પોતાનો અનંત વિજય નામનો શંખ ફૂક્યો છે. કોને? યુધિષ્ઠિરે. નકુલ અને સહદેવના શંખના પણ આ નામ આવ્યા છે, સુઘોષ, મણિપુષ્પક. બરાબર. અને પછી બીજા ઘણા બધા રાજા, મહાન ધનુર્ધર કાશીરાજ, મહાન યોદ્ધા શિખંડી. હવે આ કાશીરાજ વિશે આગળ આપણે જોયું છે ને, કોણ કાશીરાજ છે. બરાબર. પછી શિખંડી વિશે પણ તમે હોમવર્ક કરીને આવ્યા હતા, કોણ શિખંડી છે, રાઈટ? તો આના ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી ને. દુષ્ટધુમ કોણ છે, વિરાટ કોણ છે, સાત્યકી કોણ છે, દ્રુપદ કોણ છે, દ્રૌપદીના પુત્રો કયા કેટલા. બરાબર ને? તો અહીંયા ફરીથી ડિટેલમાં નહીં જાય, હજી હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ આ બધા પાત્રો વિશે. તથા અન્ય જેમ કે મહાબાહુ સુભદ્રા પુત્ર કોણ? અભિમન્યુ. અભિમન્યુ. બરાબર. વગેરે સૌએ પોતપોતાના શંખ ફૂક્યા. પ્રશ્ન એ થાય કે ભાઈ શંખનું નામ આપવાની શું જરૂર છે? શંખનું નામ આપવાની શું જરૂર છે? શંખનું નામ આપી દેશો તો કઈ શંખ કહેવાય કે ત્યાંથી ઉડીને આપણા હાથમાં આવી જશે? ભાઈ અહીં શંખ પેડો છે, નામ લ્યો તો ઉડતો ઉડતો હાથમાં આવે, મેળે વાગવા માંડશે. શું કામ નામ આપવું જોઈએ એકચ્યુઅલી? તો કે એકચ્યુઅલી વૈદિક સભ્યતામાં એવું છે કે વ્યક્તિની જેટલી ચેતના ઉન્નત હોય ને, એ વ્યક્તિ વસ્તુને પણ એક વ્યક્તિ તરીકે ટ્રીટ કરે, વસ્તુને પણ વ્યક્તિ તરીકે ટ્રીટ કરે અને એટલું જ સન્માન આપે. આ વૈદિક સભ્યતા છે. અને ભૌતિક લોકો છે એ એવન એક વ્યક્તિને પણ વસ્તુ તરીકે ટ્રીટ કરે, વ્યક્તિને પણ, કે ભાઈ મારો સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી આનો યુઝ કરી લઈએ. બરાબર. યુઝ એન્ડ થ્રો આજના સમાજમાં જોવા મળે છે કે નહીં? બરાબર. મોટા ભાગના રિલેશન્સની પાછળ તમે જોવો ને,
તો યુઝ એન્ડ થ્રો ની ભાવના હોય છે, ભાઈ મારો સ્વાર્થ. જો શત્રુ અને મિત્રની એક જ વ્યાખ્યા છે. હું સિમ્પલ ભાષામાં ભગવદ્ ગીતાની દ્રષ્ટિએ તમે જોવો તો શત્રુ એ છે કે જે તમારા સ્વાર્થની અંદર તમને સહયોગ નથી આપતો ને તમારો શત્રુ છે. મિત્ર એ છે કે જે તમારો સ્વાર્થ પૂરો કરવામાં તમારો સહયોગ આપે છે, તમારો મિત્ર છે. સિમ્પલ, બરાબર. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે આલ્કોહોલ નથી લેતો, તો જે આલ્કોહોલ વ્યક્તિ લે છે એના માટે એનો મિત્ર નથી, બરાબર ને. આપણે કોઈ દિવસ દારૂડિયા જુગારિયા લોકો સાથે આપણે મિત્રતા નહીં કરીએ, ભલે શત્રુતા ના કરીએ પણ મિત્ર નહીં બનાવીએ. પણ એની સામે, કારણ કે આપણો સ્વાર્થ ત્યાં પૂરો નથી થતો ને, પણ એની સામે કોઈ વ્યક્તિ જે આલ્કોહોલ લેતો હશે એ તો એની સાથે મિત્રતા કરશે ને, એની સાથે બેસશે, બરાબર. તો કારણ કે અહીંયા એનો સ્વાર્થ પૂરો થઈ જાય છે. તો એક જ વ્યક્તિ જે છે, એક માટે મિત્ર બને, એક માટે શત્રુ બને, અથવા મિત્ર ના પણ બને. શું કામ? કારણ કે સ્વાર્થ સાધાય છે, બરાબર. તો આ સમાજની અંદર એ જ છે, જેટલા પણ રિલેશનશિપ જોવો, બરાબર, એની અંદર કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે. એક માતા અને પુત્ર પુત્રી એમના જે હોય, એનો જે શરૂઆતના જે વર્ષો છે એમાં સ્વાર્થ નથી. પછી આગળ જતા જેમ મોટા થાય ને, પછી એમાં પણ થોડો સ્વાર્થ છે. એ સંબંધમાં પણ સ્વાર્થ આવે છે. શરૂઆતમાં નથી સંબંધ, પવિત્ર સંબંધ છે. ધીમે ધીમે આગળ વધતા એમાં થોડો સ્વાર્થ આવે છે. તો વૈદિક સભ્યતામાંથી આપણે શીખી શકીએ કે જે વ્યક્તિની ચેતના ઉન્નત હોય એ વ્યક્તિ એક વસ્તુને પણ વ્યક્તિ તરીકે ટ્રીટ કરે છે, બરાબર. આનું એક એક્ઝામ્પલ હું તમે આપો મને ટેમ્પલમાંથી. ગીવ મી એક્ઝામ્પલ. બોલો. હરે કૃષ્ણ. ટેમ્પલ તમે જતા હશો ને, તમને એવું લાગે છે કે કોઈ વસ્તુને વ્યક્તિ તરીકે ટ્રીટ કરતા હોય, ખુદ સન્માન આપતા હોય? રેઝ યોર હેન્ડ. હાથ ઊંચો કરો. ઓનલી 4 હેન્ડ રેઝ. યસ. અનંત કૃષ્ણ પ્રભુથી શરૂઆત કરીએ. યસ પ્રભુ, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આપણે જે ધજા હોય છે એને આપણે ભગવાનની તરફ માનીએ છીએ. યસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. ધજાને ભગવાન જેટલું માન આપીએ છીએ. જગન્નાથપુરી જાય તો દૂરથી સુદર્શન ચક્રના દર્શન થાય તો ભગવાનનો ભક્ત છે દૂરથી જ દંડવત પ્રણામ કરે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જયારે સુદર્શન ચક્ર દેખાણું જગન્નાથપુરીનું દૂરથી, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં ભગવાન પ્રત્યેનો અગાધ પ્રેમ, અષ્ટસાત્વિક વિકારો ઉત્પન્ન થયા અને મહાપ્રભુ દોડવા લાગ્યા, બરાબર. કેટલી વખત પડી ગયા, દોડતા દોડતા દોડતા, ખાલી સુદર્શન ચક્રના દર્શન થયા, બરાબર. તો ભગવાન અને એની વસ્તુ, બરાબર, એમાં ભેદ નથી. બીજું એક્ઝામ્પલ આપો નીલપા માતાજી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શંખ. શંખ. ઓકે, થેન્ક યુ. પૂર્વી નાયક માતાજી ત્રીજું એક્ઝામ્પલ આપો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે એમના પગથિયા પર ચડીએ છીએ ને, તે પગથિયાને પણ આપણે પગે લાગીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ. નૈના નડિયાદરા માતાજી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. માતાજી પ્રભુજી એ જ કહેવા માંગતી હતી હું ઉમરાને. ઓકે, ભૂમિ જોશી માતાજી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. સેમ હોય ને તો હેન્ડ ડાઉન કરી દેવાના, પછી હેન્ડ રેસ નહીં રાખવાના. હા પ્રભુજી, એ કે અથવા અને આપણે મોરપંખ છે તો પણ ઈ પણ ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલ છે કે આપણે ઈ પણ આંખે લગાવીએ. ધન્યવાદ. ઓકે, હું તમને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું. મૃદંગ અને કરતાલ. તમે લોકો મંદિરમાં જાઓ છો, ભગવાનના ભક્તો છે એ કરતાલને કેટલું સન્માન આપે છે. કરતાલ હાથમાં લેતો પેલા માથા ઉપર ચડાવશે, પ્રાર્થના કરશે નિત્યાનંદ પ્રભુને, કારણ કે વિસ્તાર છે નિત્યાનંદ પ્રભુનો, બલરામજીનો વિસ્તાર છે. જે લોકો મૃદંગ પ્લેયર હશે એને ખબર હશે કે હાથમાં જયારે મૃદંગ લે, સૌ પેલા મૃદંગની પણ સ્તુતિ ગાવામાં આવે, પ્રાર્થના કરવામાં આવે. એનો શ્લોક પણ છે, મૃદંગનો શ્લોક પણ છે, બરાબર. તો આટલું બધું સન્માન આપવામાં આવે છે. એ પછી કરતાલ હોય કે મૃદંગ હોય કે ભગવાનની બધી વસ્તુ હોય, તો આ ચેતના જયારે ઉન્નત થાય ત્યારે આ વસ્તુ થાય, બરાબર. એટલા માટે વાંચો, તાત્પર્ય વાંચો. કોમલ કિરણ ગોર માતાજી વાંચો. ચલો ફટાફટ ભગવદ ગીતા ઓપન કરો. 16 થી 18. કોમલ માતાજી, કમ ઓન ફાસ્ટ. નથી રેડી. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ધન્યવાદ. યસ, તાત્પર્ય. ભાવાર્થના પ્રભુજી. હા, ભાવાર્થ વાંચો પ્રભુ. ભાવાર્થભાઈ શિલા પ્રભુપાદની જય. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને બહુ ચતુરાઈથી જણાવ્યું કે પાંડુના પુત્રોએ છેતરવાની અને પોતાના પુત્રને રાજ સિંહાસન ને બેસાડવાનો પ્રયાસ કરવાથી તેમને આ અવિવેકપૂર્ણ નીતિ પ્રશંસાપાત્ર નહોતી. પહેલાથી જ એવા એગાણ સ્પષ્ટ જણાતા હતા કે આ મહાયુદ્ધમાં સમગ્ર કુરુવંશ માર્યા જશે.
પિતામહ ભીષ્મથી માંડીને અભિમન્યુ જેવા પૌત્ર સુધીના અને વિશ્વના અનેક દેશોના રાજાઓ સહિત ત્યાં ઉપસ્થિત રહેલા સૌનો વિનાશ નિશ્ચિત હતો. આ સર્વનાશ રાજા ધૃતરાષ્ટ્રના કારણે જ થવાનો હતો, કારણ કે તેમને પોતાના પુત્રોની કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ધૃતરાષ્ટ્ર, ધૃત કસીને પકડવું, રાષ્ટ્રને આ જ એની નીતિના કારણે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું. દુર્યોધન તો એક માત્ર હાથો હતો ધૃતરાષ્ટ્રના હાથમાં, બરાબર, પણ ઓરિજિનલ જે વિલન છે એ કોણ છે? ધૃતરાષ્ટ્ર. ઓરિજિનલ વિલન તો એ છે. અહીંયા સંજય છે, ભગવાનના ભક્ત છે, તો સંજય આ શ્લોકની અંદર વોર્નિંગ આપી રહ્યા છે. પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ તમે આ રાજ સિંહાસન ઉપર બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરો છો ને, આ નીતિ તમારી પ્રશાંતતા પાત્ર નથી. સુધરી જાવ તમે, હજી તમારી પાસે સમય છે, હજી યુદ્ધ ચાલુ નથી થયું. સંજય વોર્નિંગ આપે છે. કોહોસ્ટ થોડા તમે બધા એલર્ટ થઈ જાવ. જ્યારે હેન્ડરસ કરે અને ચર્ચા પૂરી થઈ જાય, બધાના ક્લિયર ફીડબેક આપી દો, પછી બીજા પ્રશ્ન. નહીતર હેન્ડરેસ ચાલુ રહે ને એટલે કન્ફ્યુઝન થઈ જાય કે આપ જવાબ માટે હતો કે રીડિંગ માટે હતો. બરાબર, જેવું કોઈ રીડિંગ કરવાનું ચાલુ કરે, બધા હેન્ડ ડાઉન તરત કરી દો ઓન ધ સ્પોટ. નવો પ્રશ્ન, નવા હેન્ડરેસ, તરત હેન્ડ ડાઉન, આવું કરજો એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય. તો 16 થી લઈને 18મા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે શંખના નામ આવ્યા. હવે આ દિવ્ય શંખના થયોનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું? શું આવ્યું? સઘોષો ધાર્ત રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદારત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચેવ તુમુલોભ્ય નુનાદયન. એક અહીંયા કહે છે આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા વિભિન્ન ગગન ભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. હૃદયાની વ્યદારેત, હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા, મતલબ હાર્ટ એટેક આવી ગયા. બરાબર, બધાના હાર્ટ એટેક આવી ગયા ઓન ધ સ્પોટ. બરાબર, શું કામ આવું થયું? વાય? બરાબર, કારણ શું છે? સામેના ઇવન ભીષ્મદેવનો પણ શંખનાદ થયો, બીજા બધા યોદ્ધાએ પણ શંખનાદ કર્યો છે, પણ આ બાજુ ભગવદ ગીતામાં એવી કોઈ ચર્ચા નથી કે પાંડવોના પક્ષમાં કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય. પણ જ્યારે ભગવાન 15મા શ્લોક થી 18મા શ્લોક સુધી જે ચર્ચાઓ શંખનાદ થઈ, એ શંખનાદ સાંભળીને સામેના પક્ષના જેટલા પણ યોદ્ધા હતા એના હૃદયને વિદીર્ણ કરી નાખ્યા. શું કામ થયું ભાઈ આવું? વાય? ભાવાર્થ વાંચીએ. બરાબર ને? ભાવાર્થ માટે એન્ડ્રેસ કરો. ચાલો વાંચવા માટે કમ ઓન, રેઝ યોર હેન્ડ. જિજ્ઞાસા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. જ્યારે ભીષ્મ તથા દુર્યોધનના પક્ષના અન્ય યોદ્ધાઓએ પોતપોતાના શંખ ફૂંક્યા ત્યારે પાંડવોના હૃદય વિદીર્ણ થયા ન હતા. આવી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ થયો નથી, પરંતુ અવશિષ્ટ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે પાંડવ પક્ષના શંખનાદથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા હતા. આ પાંડવોને લીધે અને ભગવાન કૃષ્ણમાંના તેમના વિશ્વાસને લીધે બન્યું હતું. જે મનુષ્ય પરમેશ્વરનું શરણ ગ્રહણ કરે છે અને તેને અત્યંત ઘોર વિપત્તિમાં પણ કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. હરે કૃષ્ણ. કેટલું પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે. આમાં કઈ સમજાવવાની જરૂર નથી, સ્વયં પ્રકાશિત છે. બરાબર, કેટલું સરસ મજાનું પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. ભાવાર્થ ખૂબ વાંચવો જોઈએ, વારંવાર વાંચવો જોઈએ. શ્લોક, શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ, અનુવાદ સરસ વાંચવું જોઈએ, કોઈ કન્ફ્યુઝન ના રહે. પ્રભુપાદ એટલું સરસ આપ્યું છે. બરાબર, શું કામ ભાઈ સામેના પક્ષે ના થયું? વાય? પ્રભુપાદે કીધું ને કે ભાઈ આને તો પરમેશ્વરનું શરણ ગ્રહણ કર્યું હતું, અને જે વ્યક્તિ ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે એના જીવનમાં શું પછી તકલીફ હોઈ શકે? હે? કારણ કે પાંડવોનો ભગવાન ઉપરનો અગાધ વિશ્વાસ હતો, ખૂબ વિશ્વાસ હતો. સામેના પક્ષે શંખ ફૂંકાયા, કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થયો. પણ પાંડવોની પક્ષમાં ભગવાન હતા તો પાંડવોનો ઉત્સાહ એટલો બધો હતો કે એને જયારે શંખ ફૂંક્યા ને તો સામેના કૌરવો શંખ સાંભળીને ડરી ગયા. બરાબર, કારણ કે વિશ્વાસ હતો ને, કૃષ્ણ મારા પક્ષમાં છે, જીત મારી થશે, અથવા તો જે કંઈ પણ થશે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે થશે. બરાબર, એવી કોઈ આશા નથી 5 પાંડવોને. બરાબર, કે જીતી જાય, હારી જાય, વોટ એવર, કૃષ્ણ પ્રસન્ન છે ને. કૃષ્ણ શું કહેવા માંગે છે અમારે કરવાનું છે. એના માટે અમે સ્વયં, અમારા પુત્રો, અમારી પત્ની, અમારું રાજ્ય, સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ, પણ અમારા કૃષ્ણ પ્રસન્ન હોવા જોઈએ. આ શ્લોક ઉપરથી આપણને ખબર પડે. શું લાગે? પાંડવોના પક્ષમાં બધું સારું સારું થયું છે એટલે ભગવાન પ્રત્યે વિશ્વાસ છે. વિચાર કરો, પાંડવોના પક્ષે શું શું નથી થયું એ મને કહો. ઉલટાનું તમે એમ કહી શકો કે દુર્યોધન ને તો બધા મજા કરતા હતા, કર્ણ, દુર્યોધન બધા પાર્ટી કરતા હતા, અને પાંડવોના જન્મથી લઈને તમે જો મહાભારત જે થયું ત્યાં સુધીનું એનું ખાલી જીવન આપણે જોઈએ તો ઘનઘોર મુશ્કેલીઓ આવી છે.
પણ એક પણ શ્લોક મને બતાવો ભગવદ્ ગીતામાં કે ભાગવતમની અંદર કે પાંડવોએ ભગવાનને કમ્પ્લેન કરી હોય કે તમે સાક્ષાત નારાયણ છો, તમે પોતે ભગવાન છો, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છો, અને તમારા પક્ષે અમે હોય અને આટલી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો અમારે કરવો પડે, કેવા ભગવાન છો તમે? આવી કોઈ કમ્પ્લેનનો કોઈ શ્લોક છે? ભાગવતમ તમે લોકોએ વાંચ્યું છે? એની શ્લોકા કુંતી મહારાણીનો કોઈ શ્લોક, અર્જુન, દ્રૌપદી મહારાણી, કોઈ શ્લોક છે? નહીં. આના ઉપરથી આપણે શીખવું જોઈએ, બરાબર ને, કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે સર્વસ્વ નો પણ ત્યાગ કરવો પડે ને, તો એના માટે તૈયાર રહેવું પડે. ગોલોક ધામમાં જવું એટલું સહેલું નથી, બરાબર ને. ઇવન અમેરિકા જવું હોય ને અમેરિકાના વિઝા મેળવવા હોય ને તો એ લોઢાના ચણા ચાવવા પડે. કોકને પૂછજો જે લોકો ફોરેન રહે છે ને જે ફોરેન જાય છે, બરાબર, ત્યાંનું ગ્રીન કાર્ડ મેળવે છે, ને ખાલી પૂછી તો જો કેટલી મુશ્કેલીઓ થઈ રહી છે ત્યાં જવા માટે. તમને શું લાગે છે કે આ બ્રહ્માંડમાંથી બહાર નીકળીને માયાદેવી માંથી છૂટીને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પ્રવેશ મળશે, જ્યાં આપણું સ્વરૂપ સતચિત આનંદ સ્વરૂપ હશે, જ્યાં કોઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નહીં હોય, ભગવાનની સાથે લીલામાં આપણે એના સહભાગી બનીશું, આપણે એના સેવક તરીકે રહીશું. ઇઝી, બરાબર. તો એના માટે ઘણી બધી પરીક્ષાઓ થાય છે અને પરીક્ષાથી શુદ્ધિકરણ થાય છે ધીમે ધીમે. તો આ શ્લોકની અંદર બરાબર બહુ ક્લિયરલી, બાકી મોટા ભાગના લોકો પડી જાય, બરાબર. મહાભારતમાં એક સરસ પ્રસંગ છે, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે ને, કે ભીષ્મદેવ રોજ 10,000 મહારથીઓને મારી નાખતા. જયારે યુદ્ધ ચાલુ થયું ને, એવરી ડે 10,000 મહારથીઓને મારી નાખે. જાય ને કેટલી બધી સેનાઓને મારી નાખે, 10,000 મહારથીઓને મારી નાખે. સાંજે આવે દુર્યોધન આવે, આજે એકે પાંડવોનું મૃત્યુ થયું? તો કે ના. બીજે દિવસે, ત્રીજે દિવસે, ચોથા દિવસે, ના. દુર્યોધન ખૂબ ખીજાય છે, બરાબર, કે તમે કરી શું રહ્યા છો? તમે તો રમત કરી રહ્યા છો, તમે ખરેખર યુદ્ધ નથી કરવા જતા. તમે ધારો તો આ 5 પાંડવોને એક દિવસમાં મારી શકો છો, કેમ નથી મારતા? બરાબર. ખૂબ ક્રોધે ભરાય છે. ત્યારે ભીષ્મદેવ કહે છે કે આ 5 તીર, બરાબર, 5 પાંડવોને આવતીકાલ સાંજ સુધીમાં 5 પાંડવો મૃત્યુ પામશે, કાં તો હું નહીં રહું, બેમાંથી એક થશે. બરાબર. આ પ્રતિજ્ઞા લે છે. અને જ્યારે આ પ્રતિજ્ઞા લે છે તો આ પ્રતિજ્ઞા બંને છાવણીઓમાં વાયુ વેગે ફેલાઈ જાય છે, બરાબર, બે છાવણીઓ. અને પછી તો ઘણી બધી લીલાઓ થાય છે, તમને ખબર છે. પણ ભગવાન જયારે પાંડવોને મળવા જાય છે ને રાત્રે, તો 5 પાંડવો આરામથી સૂતા છે. ભગવાન ઉઠાડે છે, અર્જુન તમે સૂતા છો શાંતિથી? હા પ્રભુ, શું થયું? તો કે તમને ખબર નથી, ભીષ્મદેવે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે આવતીકાલે તમારો છેલ્લો દિવસ છે. તો પ્રભુ એ કે અમારે શું ચિંતા કરવાની જરૂર છે, તમે તો છો અમારી સાથે, અમારે કઈ ટેન્શન નથી. કાલ છેલ્લો દિવસ હોય કે અત્યારે છેલ્લો દિવસ હોય, જેટલું પણ જીવ, તમે જયારે અમારી સાથે છો તો અમને શેની ચિંતા છે? ભીષ્મદેવને જે પ્રતિજ્ઞા લેવી હોય એટલે અમને કોઈ ફરક નથી પડતો, કારણ કે તમે અમારી સાઈડમાં છો, કોઈ ચિંતા નથી. 5 પાંડવોને આ ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ છે, નિષ્ઠા છે, બરાબર. તો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે ભક્તના જીવનમાં જયારે સંકટ આવે છે, મુશ્કેલી આવે છે, અથવા તો કોઈ પણ લોકોના જીવનમાં સંકટ મુશ્કેલી આવે છે, એની પાછળના 3 કારણ છે. પહેલું કારણ છે સુધારવા માટે. સુધારવા માટે કોને? તો કે જે લોકો ભક્તિમાં નથી, ભક્તિ સાથે લેવા દેવા નથી, ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી, તો એના જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે, પડતી આવે છે, ઘણી વખત આર્થિક વોટેવર કઈ ને કઈ મુશ્કેલીઓ એના જીવનમાં આવે છે, જેથી એને વોર્ન કરવામાં આવે કે સુધરી જાઓ, આગળ જતા સંકટમાં ફસાવાના છો, નરકની યાતના ભોગવવાની છે, સુધરી જાઓ, પાપ કર્મમાંથી બહાર નીકળો. તો આવા લોકો માટે એના જીવનમાં મુશ્કેલી આવે છે, એનું કારણ શું છે? સુધારવા માટે. બીજું કારણ શું છે? શુદ્ધિકરણ માટે, પ્યુરિફિકેશન. તો જે સાધક હોય, જે ભક્ત હોય, જે ભક્ત બનવાની પ્રોસેસમાં હોય, એના જીવનમાં જયારે મુશ્કેલી આવે ને, તો એના પાપ કર્મના કારણે મુશ્કેલી નથી આવતી, બરાબર ને. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ આપણે ભણશું તો એમાં જોજો, એમાં બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓની ચર્ચા કરે છે ને, એ વ્યક્તિના પાપ અને પુણ્ય બંનેનો નાશ થઈ જાય છે. તો પાપ અને પુણ્યનો નાશ થઈ જતો હોય તો પણ ભક્તના જીવનમાં શું કામ મુશ્કેલી આવે? સાધકના જીવનમાં શું કામ મુશ્કેલી આવે? પ્રશ્ન થાય ને આપણને. એનું કારણ છે શુદ્ધિકરણ માટે, બરાબર. ભગવાન હજી વધારે એને પ્યુરિફાય કરવા માંગે છે, એને શુદ્ધ કરવા માંગે છે, બરાબર. તમે જોશો હીરો હોય, હીરો, બરાબર, કોલસાની ખાણમાં હોય, પણ એને ઘસવો પડે, એને ખૂબ તપવું પડે. પેલા તો હીરો બનવાની જે પ્રોસેસ છે ને, એ પ્રોસેસ કરોડો વર્ષોની છે. તમને ખ્યાલ છે ને, પૃથ્વીના પેટાળમાં જે ડાયમંડ બને
જે કોલસાની અંદર જે ડાયમંડ મળે, એ કોલસો બનવો, ડાયમંડ બનવો, એમાં કરોડો વર્ષોની પ્રોસેસ છે. સૂર્યના તાપના કારણે બરાબર જે અશ્મિઓ જે છે એમાંથી જ અલ્ટિમેટલી બને બરાબર એ પથ્થર, બરાબર ઓગળીને હીરાના, અને પછી પણ એમાંથી કાઢી અને કોણ ઓળખી શકે એ હીરાને કે આ હીરો છે? તમને મને હાથમાં આપ્યો હોય ને તો તમે હું તો ઓળખી પણ ના શકે કે આ હીરો છે. કદાચ આવડો મોટો ગાંગડો હાથમાં મૂકી દો ને તો તમને એમ લાગે આ કોલસો છે, ફેંકી દો તમે, પણ ઓળખી કોણ શકે? બરાબર, જે જ્વેલરી. તો કોણ ઓળખી શકે? પ્રભુપાદ ઓળખી શકે ને કે આ મારો હીરો છે. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા ને, હિપીઝ હતા ત્યાં બધા, પણ પ્રભુપાદને ખબર હતી કે કોલસાની ખાણમાં પડેલા છે, પણ હું આને ઓળખી શકું છું કે આ હીરા છે, આ બધા ડાયમંડ છે. પ્રભુપાદે જ્યાંથી ઉપાડ્યા બધાને, બરાબર, પછી હવે જેને કે હીરા ઘસવાનું કામ કર્યું હશે એને ખબર હશે કે હીરો ઘસવો, એને કાપવો, એની અંદર પેલ પાડવી, બરાબર, આ બહુ ઝીણું કામ છે. તો એને ખૂબ ઘસવામાં આવે મશીન ઉપર, મશીન વચ્ચે ફરતું હોય ઘંટી, બરાબર, એમાં આવી રીતના નાનું એવું કાચ આમ પહેરી અને તમે જો હીરા ઘસવામાં આમ કરતા હોય, આમ ઘસતા હોય, પછી એક શેપ આપે. આમાં કોઈ હીરા ઘસ્યા હોય તો મને ખબર નથી, તમને ખ્યાલ હોય, પણ હું જે જગ્યાએ રહું છું ને આ હીરાનું હબ છે સૌરાષ્ટ્રમાં. જસદણનું બહુ મોટું નામ છે ડાયમંડ ઉદ્યોગની અંદર. તો મને ખબર છે એ લોકો આખો દિવસ બેઠા બેઠા આમ કરીને આમ કહેવાય કે આંખમાં પહેરેલું હોય નાનો હોય લેન્સ, આમ જ કરતા, આમ ઘસતા હોય, બરાબર, જોવે શેપ આવ્યો, વળી જોવે શેપ આવ્યો. તો આ વસ્તુ છે, શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે, આ પ્રભુપાદ કરી શકે. પ્રભુપાદ કહે ઉઠો બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર, ધોતી કુર્તો ધારણ કરો, તિલક ધારણ કરો, બરાબર ને, મંગલા આરતી કરો, ભગવાનના દર્શન કરો, રોજ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું પઠન પાઠન કરો. શુદ્ધિકરણની આ પ્રોસેસ છે. તેનાથી આગળ જતા આપણે ભગવાનની સેવા માટે આપણે ઇલિજિબલ બની શકીએ છીએ. ત્રીજું, પેલું કારણ શું હતું? સુધારવા માટે. બીજું કારણ શું છે? સાધકના જીવનમાં મુશ્કેલી આવે તો શુદ્ધિકરણ માટે. પણ હવે જે મહાભાગવતો છે એના જીવનમાં પણ મુશ્કેલી આવે, જેને શુદ્ધિકરણની જરૂર જ નથી. કુંતી મહારાણી, શુદ્ધિકરણની શું જરૂર છે? પ્રભુપાદ, એના જીવનમાં પણ મુશ્કેલી આવી, શુદ્ધિકરણની શું જરૂર છે? નહીં. તો એના જીવનમાં જયારે મુશ્કેલી આવે છે તો એ ભગવાન એનો યશ ફેલાવવા માટે એના જીવનમાં મુશ્કેલી મૂકે છે. યશ, એના ભક્તોનો ગ્લોરીફાય કરવા માટે. પ્રભુપાદના જીવનમાં એટલી મુશ્કેલી ના આવી હોત તો આજે પ્રભુપાદને આપણે યાદ કરતા હોત. પ્રભુપાદ ખુલ્લા પગે દિલ્હીની સડકો ઉપર ચાલતા હતા, હાથમાં બેક ટુ ગોડેડ મેગેઝિન હતું. તમને ખબર છે ને, અલગ અલગ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને ભાઈ આજે સાંજે આવો આપણે ભગવદ્ ગીતા ઉપર ચર્ચા કરી, આજે ભાગવતો ઉપર ચર્ચા કરી. કેટલી વખત એવું બન્યું છે કે પ્રભુપાદ એ દિલ્હીની સડકો ઉપર, અને જે દિલ્હીનો જે તડકો છે એના કારણે પ્રભુપાદ બેભાન થઈને પડ્યા છે, લોકો ઉપાડીને લઈ ગયા છે. પ્રભુપાદ જયારે શ્રીમદ ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન કરવા માટે જયારે પ્રેસમાં જાય છે, એ વ્યક્તિનું નામ ભૂલી ગયો. પ્રભુપાદ ત્યાં પ્રભુપાદ બહાર વેઇટિંગમાં બેઠા છે, બરાબર, અને જે પ્રિન્ટિંગ કરવા વાળો જે માણસ છે પ્રભુપાદને પૂછે છે દાદા તમે જમ્યા છો કે નહીં? બરાબર, એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ જમ્યા નહોતા ઘણા દિવસોથી, ખાલી પાણી ઉપર ચાલતું હતું, કારણ કે પ્રભુપાદ પાસે પૈસા નહોતા. તમને શું લાગે કે ઇસ્કોનમાં આવીને આપણે મજા કરીએ છીએ, શું લાગે છે? આની પાછળ મહાન આચાર્યો પ્રભુપાદ અને પ્રભુપાદના પરમ શિષ્યો ગર્ગ મુનિ, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, સેંકડો ભક્તો પોતાનું લોહી રેડ્યું છે. આજે અમુક લોકો બરાબર એનું અપમાન કરી રહ્યા છે. પ્રભુપાદ ક્યારે માફ ના કરે. બરાબર, તમે વાંચો લીલામૃત વાંચો તો તમને ખબર પડે કે ઇસ્કોન સંસ્થા શેના ઉપર ઊભી છે. તો આજે આપણને મજા આવે છે, કઈ ઓનલાઈન ઘરે બેઠા બેઠા ક્લાસ મળી જાય, ઓનલાઈન દર્શન મળી જાય, આપણે 4 નિયમ પાલન કરીને માળા કરીએ, હું ભગત બની ગયો. ના, વાંચો લીલામૃત વાંચો, તમને ખબર પડે હિસ્ટ્રી શું છે ઇસ્કોનની. એટલું સહેલું નથી. પ્રભુપાદ ને ઓલા પૂછે છે પ્રભુપાદ જમ્યા છો? પ્રભુપાદ નતા જમ્યા, 3-4 દિવસથી કાંઈ નહીં, નિર્જલા, ખાલી પાણી લેતા હતા, સજલા. બરાબર, પ્રભુપાદ ને પૂછે છે તમારી પાસે તો પૈસા છે, તો તમે કેમ ના જમ્યા? ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ જે પૈસા છે ને એ તો ભાગવતમ ના છે, ભાગવતમનો પૈસો હું મારા માટે ના વાપરી શકું. બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે ભાગવતમ, ભાગવત કથા, એમાંથી મળેલા પૈસા વ્યક્તિ પોતાના માટે નથી વાપરી શકતો. તો જે લોકો મોટી મોટી ભાગવત કથા કરીને બહુ મોટી મોટી ફી લઈ રહ્યા છે અને પછી પોતે ઓડીમાં BMW માં ફરી રહ્યા છે, તો એને જરૂર વિચાર કરવો પડે આ પ્રભુપાદના શબ્દો ઉપર. બરાબર, પ્રભુપાદે ભાગવતમનો 1 પણ રૂપિયો પોતાના જીવનમાં ઇવન બેઝિક નીડ માટે પણ નથી વાપર્યો. કોઈ એમ કહે ને કે ભાઈ બેઝિક નીડ માટે, તો નહીં, બેઝિક નીડ માટે પણ નથી વાપર્યો એ પૈસો. ભાગવતમનો પૈસો માત્ર ભાગવતમમાં જાય, આ પ્રભુપાદે આપેલું સેન્ટેન્સ છે. બરાબર, તો યશ ફેલાવવા માટે આજે આપણે યાદ કરીએ છીએ ને, પ્રભુપાદને યાદ કરીએ છીએ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજને યાદ કરીએ છીએ, આપણે 6 ગોસ્વામીઓને યાદ કરીએ છીએ. વાય? બરાબર, કારણ કે ભગવાન એના જીવનમાં મુશ્કેલીઓ તો આપી છે,
પણ એના કારણે આજે આપણે 500 વર્ષ પછી પણ ગોસ્વામીઓને યાદ કરીએ છીએ, બરાબર ને? તો ભગવાન આવા ભક્તોના જીવનમાં જયારે મુશ્કેલી મૂકે છે, દુઃખ મૂકે છે, કારણ કે એના દ્વારા એ સમયે જે થયેલો વ્યવહાર છે ને, એની એ સમયે જે ભગવાનમાં થયેલી ચેતના જે છે ને, સ્થિર થયેલી ચેતના, એ એક એક્ઝામ્પલ એસ્ટાબ્લિશ થાય. યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠા તત્ તત્ દેવેતરો જના. ભગવાન કહે છે ને 3જા અધ્યાયમાં કે શ્રેષ્ઠ લોકો જે કરશે આ બરાબર પાછળના લોકો એને ફોલો કરશે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા એટલા માટે મૂકે કે એને જોઈને આપણને પ્રેરણા મળે કે અરે આ સમયે પણ આની શ્રદ્ધા ભગવાનમાં સ્થિર છે. આવી મુશ્કેલીમાં પણ, જયારે પત્ની નથી, બાળકો નથી, ખિસ્સામાં પૈસા નથી, બરાબર, અમેરિકા જઈ રહ્યા છે, રસ્તામાં 2 હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે, આવા સમયે પણ શ્રદ્ધા સ્થિર છે ભગવાનમાં, બરાબર. તો એટલા માટે ઘણી વખત તમને લોકોને પ્રશ્ન થાય કે આવા મહાન ભક્તોને પણ કેન્સર થાય છે, તો એને કયા પાપનું ફળ ભોગવવું પડે છે? ના, પાપનું ફળ નથી, તમે સમજી નથી શકતા. ભગવાન એનો યશ વધારવા માંગે છે, ગ્લોરીફાય કરવા માંગે છે. મારા ગુરુ મહારાજ એ જોલીને જપતા કે સ્વામીજી મહારાજ, તમે જોવો એની હેલ્થ કન્ડિશન, બરાબર ને? એટલી બધી બીમારીઓથી ગુરુ મહારાજ જજુમી રહ્યા છે, છતાં પણ સતત પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે ને કે મારા ગુરુ મહારાજ શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપેલા જે મને ટાસ્ક છે એ પૂરા કરવા માટે હું શક્તિમાન બનું. નરસિંહદેવને તમે પ્રાર્થના કરો. મારી પોતાની કોઈ નથી સ્વાર્થ, પણ મારા ગુરુ મહારાજની જેટલા પણ ટાસ્ક આપ્યા છે હું પૂર્ણ કરું, બરાબર. તો આ છે, એટલા માટે ભગવાન એના ભક્તોના જીવનની અંદર મુશ્કેલીઓ મૂકે છે, આપણે સમજવું રહ્યું, બરાબર. તો પાંડવોની સાઈડમાં કોઈ મુશ્કેલી ના થઈ. શું કામ? કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં એક શ્લોક પણ છે, નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. સુઅલ્પમ, કોઈ ભગવાનની થોડીક પણ સેવા કરશે તો ભગવાન કે ત્રાયતે મહતો ભયાત, મહાન ભયમાંથી ભગવાન કે હું રક્ષણ કરું છું, બરાબર. આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, આગળ વાત, કે તે વખતે હનુમાનજીના ચિહ્નથી અંકિત ધ્વજવાળા રથમાં આરૂઢ થયેલા પાંડુપુત્ર અર્જુને પોતાનું ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું, બાણ છોડવા માટે તૈયાર થયો. એ રાજન ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને વ્યૂહમાં ગોઠવેલા જોઈને અર્જુને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વચન કહ્યું. શંખ ફૂંકાઈ ગયો, હાથમાં ધનુષ્ય આવી ગયું, બાણ છોડવા માટે રેડી. પણ હવે એમ થાય છે કે ભગવાનને થોડાક પ્રશ્ન પૂછી લઉં. ભગવાનની યોગ માયા શક્તિની શરૂઆત થઈ ગઈ. બાકી અર્જુન તો યુદ્ધ કરવા માટે રેડી થઈ ગયો છે ને, ધડ ધડ બધાને મારી નાખે તમણા. ભગવાન સાથે છે તો કોઈ એનું કાંઈ બગાડી નહોતા શકવાના, બરાબર. પણ ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા બોલવાની છે ને, બરાબર. એટલે આ શ્લોકથી તમે જોવો તો કૃષ્ણને આ વચન કહ્યા ત્યાંથી અર્જુન ભગવાનની યોગ માયા શક્તિની અંદર હવે ધીમે ધીમે આવી રહ્યા છે. ભગવાનનો જે પ્લાન છે ભગવદ્ ગીતા બોલવી, એ પ્લાનની અંદર હવે અર્જુન ધીમે ધીમે આવી રહ્યા છે. તો અહીંયા કપિધ્વજ, કે જે ધ્વજ ઉપર હનુમાનજીનું ચિહ્ન છે, પ્રભુપાદ એનું શબ્દાર્થમાં અર્થ આપે છે, બરાબર. તો આવા ચિહ્ન શું કામ મૂક્યા હશે અલગ અલગ, બરાબર? કારણ કે દૂરથી તો ખબર ના પડે ને, આટલી મોટી સેના છે તો ભાઈ દુર્યોધન ક્યાં ઉભો છે, કર્ણ ક્યાં ઉભો છે, ભીષ્મ ક્યાં ઉભા છે, તો ખબર ના પડે. તો એનો જે ધ્વજ છે મોટો ધ્વજ હોય અને એની અંદર ચિહ્ન હોય, અને એ સમયે લોકોની આંખ બહુ સારી હતી, એટલે આપણી કમ્પેરિઝન એની સાથે નહીં કરતા કે એટલા દૂરથી એ દેખાય કે ના દેખાય, એને દેખાય ભાઈ. ત્યારે કઈ એ લોકો નંબર નહોતા આવતા, બરાબર. આપણને જ બધાને ચશ્મા છે, બાકી મહાભારતમાં કે વર્ણન નથી કે સંજય ચશ્મા પહેરીને પછી બરાબર ધૃતરાષ્ટ્રને કીધું ભાઈ હવે મને બરાબર દેખાય છે. એટલે એ વિચાર ના કરવો ભાઈ એટલું દૂરથી દેખાય, આ દેખાય, બરાબર. કારણ કે ત્યારે નંબર નહોતા આવતા, બરાબર. કારણ કે ત્યારે લોકો ડાલડા ઘી નહોતા ખાતા, ત્યારે શુદ્ધ ગાયનું, દેશી ગાયનું ઘી જ લોકો ખાતા, શુદ્ધ ખોરાક હતો, બરાબર. ત્યારે લોકો હોટલમાં જમવા નહોતા જતા આપણી જેમ, બરાબર, કચરો નહોતા ખાતા. તો જે અલગ અલગ રથ હતા, આ બધા ઉપર અલગ અલગ ચિહ્ન હતા. જેમ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજના રથ ઉપર જે ધ્વજા હતું એમાં ચંદ્ર ધ્વજ તરીકે ઓળખાય છે, ચંદ્રનું અને નક્ષત્ર એની અંદર હતા. ભીમનો જે ધ્વજ હતો એની અંદર સિંહની સાઇન હતી, કારણ કે ભીમની જે ત્રાળ છે એ સિંહ સહાન છે. ભીમ યુદ્ધ ના કરે ને ભીમ ખાલી યુદ્ધભૂમિ ઉપર જઈને ખાલી રાળ નાખે ને, તો જેવા તેવા યોદ્ધાઓ તો ત્યાં ત્યાં મરી જાય, ખાલી ભીમની રાળથી. તમને ખબર છે? કારણ કે ભીમની જે ત્રાળ છે ને એની અંદર હનુમાનજીની શક્તિ હતી, એટલા માટે. તો અર્જુન ના રથ ઉપર હનુમાનજી મહારાજનું ચિહ્ન હતું. નકુલના રથ ઉપર મૃગ એટલે કે ડિયર, હરણ, બરાબર, એની સાઇન હતી. સહદેવના રથ ઉપર હંસની સાઇન હતી. ભીષ્મદેવના ધ્વજને તાલ ધ્વજ કહેવાય, પામ ટ્રી, બરાબર. અને દ્રોણનો જે રથ હતો એના ઉપર જે ફ્લેગ હતો ને એને વેદી ધ્વજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ગોલ્ડન અલ્ટર, બરાબર. અને કૃપાચાર્યનો જે ધ્વજા હતો એમાં વૃષભ ધ્વજ તરીકે ઓળખાય છે, બુલ, બરાબર.
અને કર્ણનો ધ્વજ હતો એમાં ચેન ઓફ એલિફન્ટ, હસ્તિક સાઈન, બરાબર, હાથીઓની. અને છેલ્લે દુર્યોધનનો જે રથ હતો એના ઉપર જે ધજા હતી ને એના ઉપર સાઈન હતી કોબરાની, સાપની. સ્વભાવ એવો હતો કોબરા જેવો, તો સાઈને એવી જ રાખી હતી એને, બરાબર. કોબરા એટલે સાપ કેટલો બધો ઈર્ષાળુ હોય ખબર છે? તમે સાપની નજીક નીકળો ને, ઇવન સાપનો જે પરછાયો પડતો હોય ને, તમે પરછાયો ઉપર પણ પગ આપો ને તો પણ તમને દંશ આપી દે. જરૂરી નહીં કે તમારે એના ઉપરથી તમે પગ મૂકી દીધો હોય. સાપ એટલો બધો ઈર્ષાળુ હોય કે મારા પરછાયા ઉપર કેવી રીતના તે પગ મૂકવાની હિંમત કરી ભાઈ, હે? બરાબર. થોડો કે જો તમે પગ મૂકી દો સાપ તમને છોડે નહીં, તમને ક્ષમા ના કરે સાપ, તમારી પાછળ દોટ મૂકે. થોડો કે ભલે એને કઈ હાનિ થઈ હોય ના થઈ હોય, પણ તમારી હિંમત કેવી રીતના થઈ મારા ઉપર પગ મૂકવાની? હું કોણ છું? બરાબર. એના પરછાયા ઉપર પગ મૂકો તમને દંશ આપે. તો દુર્યોધન કેટલો બધો ઈર્ષાળુ હતો. આ બધાને વનવાસમાં મોકલી દીધા ને, અજ્ઞાતવાસમાં, બધે વનવાસમાં. પછી પણ એ દુઃખી હતો દુર્યોધન. શું કામ ખબર છે? એ દુઃખી એટલા માટે હતો કે હું જોઈ નથી શકતો કે પાંડવો કેટલા દુઃખી થાય છે. મારે જોવું છે કે પાંડવો કેવા દુઃખી થતા હશે. આટલી બધી ઈર્ષા છે. દુઃખી થતા પાંડવોને એને જોવા છે. અને જોવા માટે એકવાર વનમાં પણ જાય છે. ક્યારેક આપણે આગળ ક્યાંક શ્લોકમાં કથા આવશે ત્યારે આપણે લઈશું. વનમાં પણ જાય છે, ત્યાં માર પણ ખાય છે ચિત્રરથ ગંધર્વના હાથનો, બરાબર. પછી પાછા અર્જુન પાંડવો જેને છોડાવે છે. પણ એટલો બધો ઈર્ષાળુ હતો કે જોવા જાય છે. નહીં દુઃખી કેવા થાય છે ચાલો જોઈએ, બરાબર. તો અહીંયા અર્જુનના રથ ઉપર હનુમાનજી મહારાજ છે. આના ઉપરથી એક સરસ મજાનો સિદ્ધાંત છે. અહીંયા પ્રભુપાદ આપણને સરસ સમજાવે છે કે શું કામ હનુમાનજી મહારાજ છે ભાઈ, બરાબર. હવે આ પાંડવોના યુદ્ધના જે ડિસ્કશન છે આપણે હમણાં લઈએ, બરાબર. એની પહેલા વૈષ્ણવવાદ કોને કહેવાય, બરાબર. તો વાંચો તમે, ગુજરાતી વાંચો નીચે, ચાલો. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો લડાઈના સિદ્ધાંતમાં અર્જુન કૃષ્ણ લડી રહ્યો છે તે અગાઉના લડાઈ આચાર્ય હનુમાનજીને અનુસરે છે. તેથી તેણે હનુમાન સાથે પોતાનો ધ્વજ દર્શાવ્યો છે કે હનુમાનજી વજ્ર ગજે, કૃપા કરીને મારી મદદ કરો. આ વૈષ્ણવવાદ છે. હું અહીં ભગવાન કૃષ્ણ માટે લડવા આવ્યો છું. તમે પણ પ્રભુ માટે લડ્યા. કૃપા કરી મને મદદ કરો. આ વિચાર છે કપિધ્વજ. આગળ વાંચો પ્રભુ, હજી કન્ટિન્યુટી છે, વાંચો. તેથી વૈષ્ણવની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ તેઓએ હંમેશા અગાઉના આચાર્યની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. કૃપા કરીને મદદ કરો. કૃપા કરીને મને મદદ કરો. કૃપા કરીને આ છે. વૈષ્ણવ હંમેશા પોતાને લાચાર માને છે અને અગાઉના આચાર્ય પાસેથી મદદની ભીખ માંગી. ભગવદ્ ગીતા 1.20, લંડન, 17 જુલાઈ. હરી બોલ. કેટલું સરસ પ્રભુપાદ સમજાવે છે, બરાબર. કે સો એની એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ વૈષ્ણવાસ, they should always pray to the previous આચાર્ય. કાંઈ પણ આપણે કામ કરીએ, કાંઈ પણ વસ્તુ કરીએ તો આપણા પૂર્વવર્તી આચાર્યોના આપણે આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. શું કામ આપણે મંગલાચરણ લઈએ છીએ, બરાબર. કાઇન્ડલી હેલ્પ મી, ધીસ ઇઝ વૈષ્ણવા. વૈષ્ણવ ઇઝ ઓલવેઝ થિંકિંગ હિમસેલ્ફ હેલ્પલેસ. હું તો લાચાર છું, મને નથી આવડતું, હેલ્પલેસ. એન્ડ બેગિંગ હેલ્પ, બરાબર. મદદ માટે ભીખ માગે છે આચાર્ય પાસે, ફ્રોમ ધ પ્રીવિયસ આચાર્ય. આ સિદ્ધાંત છે. હનુમાનજી કોણ છે? ભગવાન રામચંદ્રજીની સેવા કરી હોય હનુમાનજી આપને શીખડાવી શકે ને. હનુમાનજી આચાર્ય છે. હનુમાનજી દાસ્ય ભક્તિના આચાર્ય છે. શું કામ? અર્જુનના ધ્વજ ઉપર હનુમાનજી મહારાજ છે, બીજું કોઈ કેમ નહીં? ઘણા બધા ચિહ્નો અર્જુન મૂકી શકતા હતા, પણ વાય હનુમાનજી મહારાજ? કારણ કે એને ખબર છે કે હનુમાનજી મહારાજ આચાર્ય છે. જ્યાં સુધી મારા ઉપર આચાર્યની કૃપા ના થાય તો હું કેવી રીતના સેવા કરી શકું? તો હું મારા ગુરુ અને પૂર્વતી આચાર્યનો હું દાસ છું. ક્યારેય પોતાની જાતને એનાથી ઉપર કે સુપિરિયર માનતો નથી. આને કહેવાય સાચો વૈષ્ણવ. ભૌતિક જગતમાં ઊંધું છે. સોરી. ભૌતિક જગતની અંદર વ્યક્તિ ભલે મોઢે ના બોલતો હોય, પણ એ હંમેશા પોતાના શિક્ષક કરતા, ગુરુ કરતા સુપિરિયર બનવાની કોશિશમાં હોય છે. મારા ટીચર કરતા હું આગળ વધુ, મારા ટીચર કરતા હું આગળ વધુ, છે કે નહીં? બરાબર. હંમેશા હોડ લાગે છે. જેની પાસેથી શીખશે ને, બરાબર, એની સામે દુકાન નાખશે. બરાબર. તમે ક્યાંક શીખવા જાવ, કરિયાણાની દુકાનમાં કોઈ શીખતો હોય ને બરાબર પરફેક્ટ શીખડાવીને રેડી કરી દેશો ને, એટલે 5 વર્ષ પછી એની સામે દુકાન નાખીને બેસશે. બરાબર. હવે હું તમને કોમ્પિટિશન આપીશ. આ ભૌતિક જગત છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં આવું નથી. આધ્યાત્મિક જગતની અંદર, બરાબર, ગમે તે લેવલ ઉપર વૈષ્ણવ હોય
બરાબર, ગુરુની કૃપા વગર કઈ વસ્તુ શક્ય નથી. બરાબર, તો વિચાર કરો, તમે ઘણા બધા અત્યાર સુધીમાં ઇન્ટરવ્યુ આપ્યા હશે, તમને ઘણી વખત પૂછ્યું હશે કે તમે આ મુકામ ઉપર કેવી રીતના પહોંચ્યા. બરાબર, ઇન્ક્લુડિંગ મી. બરાબર, આપણે શું કહ્યું છે? મેં બહુ મહેનત કરી છે, ડોક્ટર બનવા માટે રાત રાત ઉજાગરા કર્યા છે, સાયન્સમાં સારા પર્સન્ટેજ લેવા માટે મેં ખૂબ મહેનત કરી છે. ક્યારે આપણે એવું કીધું કે સંતોના આશીર્વાદ હતા, વૈષ્ણવોની કૃપા હતી, માતા પિતાના પ્રયત્ન હતા, એમના આશીર્વાદ હતા? નહીં, આપણે આવું કહેતા જ નથી ને. આપણે જેમ કે મેં બહુ મહેનત કરી છે. જો ને હમણાં ઇન્ટરવ્યુ 12માની એક્ઝામ પતે ત્યારે પછી ઇન્ટરવ્યુ આવતા હોય બાળકો પોતાનું ગ્લોરિફિકેશન જ કરશે કે મેં આમ કર્યું હતું, મેં આમ કર્યું હતું, ટીવી જોવાનું બંધ કરી દીધું હતું, ઘરમાં હું પુરાઈ ગયો હતો, આ વાંચ્યું હતું, ઓલા ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા, ફલાણું ઢીકણું. માતા પિતાની કૃપા ક્યાં જશે? ગુરુના આશીર્વાદ ક્યાં જશે? ભગવાનની કૃપા ક્યાં જશે? તમે જોઈ લો પાછા વળીને, તમારા જેવા કેટલાય હોશિયાર હતા પણ એને પર્સન્ટેજ નથી આવ્યા. ઘણા બધાને ખૂબ આવડતું હતું, પેપરમાં લખી નથી શક્યા, બહાર નીકળીને રડતા હતા, પ્રેઝન્ટેશન ના આપી શક્યો. આવડતું હતું ઘણું બધું, હતું કે નહીં? આવા સ્ટુડન્ટ તમારી સાથે હતા? મારી સાથે આવા ઘણા બધા હતા, હોશિયાર પણ હતા, આવડતું હતું પણ ખૂબ સારું. પણ શું એવું થયું કે 3 કલાકમાં એ વસ્તુ યાદ ના આવી, બહાર નીકળીને ખૂબ રડે કે આ તો મને આવડતું હતું. અથવા તો એવું બને કે ઓપ્શન આપ્યો હોય, બરાબર, કે 3માંથી 2 ક્વેશ્ચન લખવા, 3માંથી 1 લખીને આવે, બહાર નીકળીને પેપર ચેક કરે ત્યારે ખબર પડે ઓહો હું તો આ એક ક્વેશ્ચન જ ભૂલી ગયો, 10 માર્કનો. કેવી રીતના રેન્કમાં આવી શક્યું? તમને શું લાગે આ લોકો બુદ્ધિશાળી નહોતા? એ લોકોએ મહેનત નથી કરી, બધું કર્યું છે. ત્યારે આપણને યાદ આવવું જોઈએ કે કૃપા વગર થાય નહીં. તો જો તમે પ્રભુપાદના જેટલા પણ લેક્ચર જોવો, પ્રભુપાદના જેટલા પણ લેટર જોવો, પ્રભુપાદ હંમેશા એમના ગુરુ મહારાજની ગ્લોરીફાઈ કરે. આપણે ભૂમિકા જોઈ ને, ભૂમિકામાં શરૂઆત થઈ ને, પ્રભુપાદે શું કહ્યું? મૂડ એન્ડ મિશનમાં સૌથી પહેલો મૂડ એન્ડ મિશન પ્રભુપાદનો શું છે? કૃતજ્ઞતા. પહેલો મુદ્દો છે, પ્રસ્તાવના વાંચો, પહેલો મુદ્દો કૃતજ્ઞતા હોવી જોઈએ. બરાબર, આજે હું લેટર વાંચતો હતો, શ્રી પ્રભુપાદજીએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને એક લેટર લખ્યો છે, સરસ લેટર લખ્યો છે. એકચ્યુઅલી આફ્ટર મહાત્મા ગાંધી જતા રહ્યા પછી લેટર છે, 1949 લેટર લખ્યો છે કે એ લોકો મહાત્મા ગાંધીની સ્મૃતિ માટે બધું એકત્રિત કરી રહ્યા હતા, જે કોંગ્રેસ જે હતી એ. તો પ્રભુપાદે સરસ એને પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો કે ખરેખર તમે મહાત્મા ગાંધીને યાદ રાખવા માંગતા હોય, એને સ્મૃતિને તમે એકત્રિત કરવા માંગતા હોય, બરાબર, તો હું તમને આ સજેશન આપું છું, તમે આ રીતના કરી શકો જેથી ગાંધી છે એ કેટલાય બધા વર્ષો સુધી બધાને યાદ રહેશે. ગાંધીનું જે ઇન્ટરનલ જે ભાવ હતો હું તમને આપવા માંગુ છું, પ્રભુપાદ આપવા માંગતા હતા. પ્રભુપાદે 4 મુદ્દા આપ્યા છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને લેટર. હું અત્યારે લેટરમાં ડિટેલમાં નથી જતો, પણ એનો જે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે એમાં પ્રભુપાદ લખે છે કે મારા ગુરુ મહારાજની કૃપા થકી અત્યારે હું થોડું ઘણું જે કઈ સમજી શક્યો છું અને એ હું તમને આપવા માંગુ છું, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને કહે છે. વિચાર કરો કે આ બધા લોકો કેટલા બધા ભાગ્યશાળી હતા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કહો, મહાત્મા ગાંધી કહો, આ પ્રભુપાદના પહેલા ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી બની શકે એમ હતા, પણ ભગવાનની કૃપા નહીં હોય ને. બાકી પ્રભુપાદે એપ્રોચ કર્યો હતો, મોરારજી દેસાઈ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મહાત્મા ગાંધી, ઘણા બધા પોલિટિશિયન એપ્રોચ. તો ત્યાં પણ તમે લેટર વાંચો ને, તો લેટર પૂરો થાય ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે પ્રભુપાદનું મૂળ શું છે. પ્રભુપાદ હંમેશા એ મૂળમાં રહેતા, હંમેશા સતત એના ગુરુના સ્મરણમાં, ગુરુ પ્રત્યેનો એનો ભાવ, એની કૃતજ્ઞતા સતત. ધીસ વૈષ્ણવિઝમ, આ વૈષ્ણવવાદ છે. એટલે અહીંયા અર્જુન જયારે હનુમાનજી મહારાજને યાદ કરે છે, બરાબર, તો એ 2 મિશન છે. there is 2 mission, not only to give protection to the devotee but also to kill the demon. બરાબર, જે રાક્ષસો છે એને મારવા પણ પડશે. so the devotees of Krishna should be trained up both. અહીંયા પ્રભુપાદ કહેવાય ને કે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે ઘણા લોકોને પચે પણ નહીં. પ્રભુપાદ એમ કહે છે લંડનના લેક્ચરમાં કે કૃષ્ણના ભક્તોએ બંને રીતે તાલીમ એને આપવી જોઈએ, માત્ર ભક્તોને રક્ષણ આપવા માટે ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નહીં, જરૂર પડે ને તો રાક્ષસોને મારવા માટે પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ. This is Vaishnavism. પ્રભુપાદ સમજાવે છે જરૂર પડે તો એક હાથમાં શસ્ત્ર અને જરૂર પડે ત્યારે બીજા હાથમાં, એક હાથમાં શાસ્ત્ર આપણી જે પ્રાયોરિટી છે, પણ જેથી જરૂર પડે ત્યારે બીજા હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરવા માટેની પણ ક્ષમતા આપણી હોવી જોઈએ. બરાબર, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વોટ છે. બધાએ નથી આપ્યું, પ્રભુપાદે આપ્યું છે, કારણ કે પ્રભુપાદ સમજી શકે છે કે શું જરૂરિયાત છે. તો અહીંયા હનુમાનજી મહારાજ શું કામ છે? બરાબર, હિમાલયની તળેટીમાં એક સુંદર મજાનું સરોવર છે, માતા દ્રૌપદી ત્યાં વિહાર કરી રહ્યા છે, ઉપરથી એક કમળ તરતું આવે છે અને એ સહસ્ત્રદળ જે કમળ છે જોવે છે, દ્રૌપદી માતા ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે
ભીમસેનજીને કે છે કે મારે આવા બીજા 5 કમળ જોઈએ છે, તમે મને લાવી આપશો? ક્યાંથી મળશે? તો કે ઉપર હિમાલયમાં એક અલકનંદા નામનું સરોવર છે, ત્યાંથી આ આવ્યું હોય એવું મને લાગે છે, તમે જાઓ. ભીમસેનજી તો ખબર છે વાયુપુત્ર, બરાબર, વાયુ વેગી ગયા, ધડ 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 બધા વૃક્ષોને સાઈડ કરતા કરતા અચાનક બ્રેક મારે છે. એક વાનર, વૃદ્ધ વાનર સૂતો છે, પૂંછડું વચ્ચે છે, અને ટપવા નહોતા માંગતા, અપમાન નહોતા કરવા માંગતા ભીમસેનજી. તો ભીમસેનજી કહે છે કે ભાઈ તમારું પૂંછડું સાઈડમાં લઈ લો. તો વાનર કહે છે કે ભાઈ હું તો બહુ વૃદ્ધ છું અને મારી તો એક અત્યારે શક્તિ નથી કે આ મારું પૂંછડું હટાવી, તમે જ હટાવી લો ને. ભીમસેનજી કે સારું, હવે ક્યાં ડિસ્ટર્બ કરવા, આ વૃદ્ધ છે ને ક્યાં હેરાન કરવા. ભીમસેનજી પૂંછડા નીચે હાથ નાખે, ઉપાડીને ઊંચું કરવા માંગે પણ ઊંચું થતું નથી. એક ટ્રાય, બીજી ટ્રાય, ત્રીજી ટ્રાય, ખબર પડી જાય છે કે આમાં કઈક નક્કી લોચો છે. હું તો ભીમસેન 1000 હાથીનું બળ છે મારા પૂજામાં, અને વાનરનું પૂંછડું ના ઉપડે એ વાતમાં માલ નથી. તરત ખબર પડી જાય છે, તરત દંડવત પ્રણામ કરે છે, તમે છો કોણ? ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાવ. બરાબર. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ પ્રગટ થાય છે. હનુમાનજી મહારાજ એમની જે શરણાગતિના ભાવથી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. હનુમાનજી મહારાજ ત્યારે એને કહે છે, બરાબર, કે આવનારા મહાભારતના યુદ્ધની અંદર પ્રભુ રામચંદ્રજી એટલે કે કૃષ્ણચંદ્રજી એની સેવામાં હું અર્જુનના રથ ઉપર હાજર રહીશ. બરાબર. બીજું, તારી ગદામાં મારી ગદાની શક્તિ રહેશે. ભીમની ગદામાં હનુમાનજી મહારાજની શક્તિ હતી. બીજું, તું જયારે ત્રાળ નાખીશ ને યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર, બરાબર, એ ત્રાળ, એ જે રાળ છે એની અંદર મારી શક્તિ હશે. ભીમસેન એટલા માટે બળવાન હતા, 100 કૌરવોને બધાને મારી નાખીને એટલો બધો વિધ્વંસ કરી શક્યા, કારણ કે ધીસ ઇઝ વૈષ્ણવિઝમ. બરાબર. પ્રીવિયસ આચાર્યોને એને ફોલો કર્યા છે, અર્જુન, ભીમસેનજી, 5 પાંડવો, આ બધા. તો આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. બરાબર. તો નાનો એવો બ્રેક લઈ લઈએ, 9 ને 1 થઈ છે, અને પછી આપણે એક એક્સરસાઇઝ તરફ આગળ વધવું છે, નાનું એવું ડિસ્કશન કરવું છે. 10 મિનિટ ડિસ્કશન ચાલશે કે પાંડવો જે યુદ્ધ જીત્યા, બરાબર, એના અત્યાર સુધીમાં તમને કયા કયા એવા ચિહ્નો લાગ્યા છે, તમારે આના ઉપર ચર્ચા કરવાની છે. લેવલ 1, 2 માં પણ ચર્ચા થઈ. વધારેની 10 મિનિટ ચર્ચા આપણે કરીશું. તમારે બધા એક એક કારણ આપવાના છે અલગ અલગ શ્લોકમાંથી. 9 ને 1 થઈ છે. 9 ને 5 સુધી કોઈ નાનું એવું કીર્તન લઈ શકે છે? હરે કૃષ્ણ. એનીબડી? સુમિત્રા માતાજી, ચાલો, ઓવર ટુ યુ. માઇક ચાલુ કરો. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર તારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર તારી. યશોદાન નંદન બ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન બ્રજ રંજન. યમુના તીરવન ચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર તારી. યશોદાનંદ બ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન. યમુના તીરવન ચારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. તો આપણે આ જે મુદ્દો ભણ્યા ને, ધીસ ઇઝ વૈષ્ણવિઝમ. એ વૈષ્ણવિઝમ બહુ જ મહત્વનું હતું કે ક્યારે કોઈ વ્યક્તિ એના ગુરુને બરાબર બાયપાસ ના કરી શકે, પૂર્વવર્તી આચાર્યોને બાયપાસ ના કરી શકે, એની કૃપા થકી જ આગળ વધી શકે. તો આજે ઘણા બધા એવા લોકો છે જે પોતાના ગુરુને બાયપાસ કરી દે, બરાબર. તો ઘણા બધા જોશો, ઘણા બધા લોકો પોતાનું મંદિર બનાવી રહ્યા છે, પ્રાઇવેટ મંદિર, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેમ્પલ. તો એ વૈષ્ણવિઝમ નથી. વૈષ્ણવિઝમમાં એ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે કે તમે તમારા પૂર્વવર્તી આચાર્ય, જે ગુરુ છે, એ જે પ્રમાણે કહે છે એ શબ્દોનું પાલન કરીને જ આગળ વધી શકો. ઓકે, તો નાની એવી ડિસ્કશન કરીએ. તમે 12 માંથી લઈને 20 શ્લોક જે છે એમાંથી તમે કહો કે તમે એન્ડ્રેસ કરો કે યુદ્ધ જીતવાના શું શું ચિહ્નો છે. લેવલ 1 માં ચર્ચા કરીએ છીએ, પણ થોડુંક એનાથી ડિટેલમાં જાવ તો મને થોડો આનંદ આવશે. હરે કૃષ્ણ. આનંદ ચરણ પ્રભુથી શરૂઆત કરશું આપણે. યસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. યુદ્ધ જીતવાના પ્રથમ વાત કરીએ તો એ ભગવાનના ભક્તો છે અને સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના પક્ષમાં છે. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. પૂર્વી નાયક માતાજી, તમે શ્લોક નંબર બોલીને કહેશો તો મને વધારે આનંદ આવશે કે આ શ્લોક અને આ જગ્યાએ આ રેફરન્સ મેં લીધો અને અહીંથી હું ચર્ચા કરું છું. પૂર્વી નાયક માતાજી, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ સંત જે 15મા શ્લોકમાં જે 5 જણને શંખ ફૂકે છે પ્રભુના, એ બધા જે દિવ્ય શંખ હતા ને એનાથી જ અડધા લોકોના કૌરવોમાં જે હતા સૈન્યમાં એ બધાના હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા હતા. એટલે અડધા તે લોકોના વિજય થવા માટેના અડધા તેમના પેલા થઈ ગયા. ઓકે, દિવ્ય શંખ ડન. ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જેના મુદ્દા આવી ગયા હોય એન્ડ ડાઉન કરી દેજો. બોલો. 9મા શ્લોકમાં જે ત્યક્ત જીત છે એ યુદ્ધની તૈયારી બતાવે છે અને બીજું સંયુક્ત શક્તિ એ યુદ્ધની તૈયારી જીતવાના કારણની ચર્ચા કરીએ છીએ માતાજી. યુદ્ધ જીતવાના કારણો, યુદ્ધની તૈયારી એ તો તમારું હોમવર્ક છે, આવતા વીકમાં કરવાનું છે. તમે જીતવાનું કારણ કહો. હા બોલો બોલો, તમે બોલો છો બરાબર છે. ઓકે, જે હમણાં છેલ્લે ચર્ચા કરીએ. થેન્ક યુ. કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ. બધા એક એક પોઈન્ટ બોલો એટલે બધાનો વારો આવી જાય. કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. યસ પ્રભુજી. લક્ષ્મી દેવી જ્યાં ભગવાન હોય નારાયણ, તેમની સાથે લક્ષ્મી દેવી હોય. તેમના પ્રમાણે વિજય અને અર્જુનને રથ આપે તો અગ્નિદેવે એ જે જ્યાં ભરશે ત્યાં ત્રણેય લક્ષ્મી દેવી છે એવું ક્યાં લખ્યું છે, કયા શ્લોકમાં છે? શ્લોક નંબર 14માં પ્રભુજી. હા, એટલે કહું છું રેફરન્સ આપતા જાવ સાથે સાથે. માધવ. ઓકે, ચાલો લક્ષ્મી દેવી.
નેક્સ્ટ હિરલ પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પહેલા જ શ્લોકમાં ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, ધર્મ ક્ષેત્ર હોવાથી ધર્મનો જ વિજય થાય અને ધર્મ પાંડવોના પક્ષે હતો એટલા માટે એ જીતનું સૌથી પ્રથમ કારણ. ઓકે, ભૂમિ જોશી માતાજી. હરે ભૂમિ કૃષ્ણ જોશી પ્રભુજી. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્લોક નંબર 14 માં અર્જુન જે રથમાં બેઠા હતા એ રથ અગ્નિદેવે આપેલો હતો અને જે ઈ રથ 3 લોકમાં જ્યાં જ્યાં જે જશે ત્યાં વિજય થશે. તો ઈ મુદ્દો લઈશું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મુક્તિ દરજી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નથી અવાજ આવતો, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. મ્યુટ કરી દો. ચાલો, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ પ્રભુ. શ્લોક નંબર 112 ની અંદર જ્યારે દુર્યોધનના પક્ષની અંદરથી જ્યારે સંખનાદ થયો ત્યારે પાંડવોને કશું થયું નહીં એનો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં નથી આવ્યો. અને જ્યારે પાંડવોના પક્ષમાંથી જ્યારે સંખનાદ થયો ત્યારે ઘણા બધા દુર્યોધનની ટુકડીના સૈન્યોના હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા હતા. તો આ થેન્ક યુ. ધર્મ ક્ષેત્રે, પછી શંખનાદ, માધવ, આ બધું આવી ગયું. એના સિવાયના મુદ્દાઓ હોય એ જ હેન્ડ રેસ રાખજો, બાકી ડાઉન કરી દેજો. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી. યુદ્ધ જીતવાનું કારણ નો. ચાલો, એનો હેન્ડ ડાઉન થયો. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી. ચાલો, સુમિત્રા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો, ઉતાવળ રાખવાની. નામ બોલો તરત જ. હા, પાંડવોના પક્ષમાં જે શંખ વગાડવાનું ચાલુ થયું તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનથી ચાલુ થયું તો એ જ બતાવે છે કે શરૂઆત વિજયની ત્યાંથી થઈ જાય છે. ઓકે, ગુડ પોઈન્ટ. જિગીસા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભીષ્મદેવે ફૂકેલા શંખ હતા, ફૂકેલો શંખ હતો ને તે દિવ્ય હતો. એના કારણે શંખનું પતી ગયું માતાજી. દિવ્ય શંખ આવી ગયા. નવા મુદ્દા કહો. મેં પેલા જ કીધું કે શંખનાદ થઈ ગયો. રિપીટ નહીં કરો, આપણો ટાઈમ બગડે છે. આ બહુ મહત્વનું છે. તમને ખબર છે કેટલી ધીમી ગતિ આપણે ચાલી રહ્યા છીએ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં? ક્યારે 4 વર્ષે પૂરું કરું છું, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હું રેડી છું 4 વર્ષે સુધી ભણાવવા માટે. તમે રેડી છો? મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હરિસુંદર પ્રભુજી. ડોન્ટ રિપીટ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તે દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. મોક્ષદા એકાદશી. ઓકે, શશી માતાજી. નેક્સ્ટ મુદ્દો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અભિમન્યુનું બલિદાન જ પાંડવોની અને નો જુસ્સો વધાર્યું જીતનું ઓકે, કારણ. થેન્ક યુ. ઓકે, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કપિધ્વજ આવી ગયું પ્રભુ. નેક્સ્ટ બોલો, બીજો મુદ્દો બોલો. હા, હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા. આવી ગયું. શંખનાદ થી હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા. ત્રીજો મુદ્દો બોલો. એટલે જરૂરી છે એટેન્ટિવ ક્લાસ એટેન્ડ કરવો. હા, ચાલો નેક્સ્ટ. જિજ્ઞાસા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, દિવ્ય શંખ તો આવી ગયા, પણ આપણે અહીંયા ભીષ્મ પિતામહનો શંખ જોઈએ કે જે વગાડે છે ને તે દુર્યોધન એના માટે કે દુર્યોધનનું ત્યાં એમ જીત નથી, પણ ત્યાં પાંડવોનું જીત માટે, કેમ કે શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં સામેના પક્ષે હતા ને. ઓકે, ભીષ્મદેવની વોર્નિંગ શંખ દ્વારા. ઓકે, ડન. હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અગ્નિદેવ દ્વારા મળેલું અર્જુનને ગાંડીવ અને મહાદેવજી દ્વારા મળેલું પશુપતાસ્ત્ર પણ એમના વિજયનું એક ચિહ્ન છે. ઓકે, નેક્સ્ટ નીલપા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્લોક નંબર 20. આ તમામ શુભ સંજોગોની વ્યવસ્થા ભગવાને પોતાના સનાતન ભક્ત માટે જ કરી હતી, એટલે એમનો વિજય નિશ્ચિત હતો. થેન્ક યુ. આનંદ સાગર ગોવિંદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. એ જ ખાલી કે ભગવાન કૃષ્ણ માર્ગદર્શન માટે હતા ત્યાં ઋષિકેશ તરીકે, કારણ જયારે તો માર્ગદર્શન બહુ જરૂરી છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને એ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. અને બીજી બાબત એમ કે જેમ ત્રેતાયુગમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની સાથે એમના દાસ હતા, તો આજ વખતે દ્વાપર યુગમાં અર્જુનજી સાથે બંને જણા ઉપસ્થિત હતા, એટલે દાસ પણ હતા અને ભગવાન શ્રી રામ.
નેટવર્ક જતું રહ્યું. સંતોષ તરીકે થયા હતા. તો એ મહત્વનો ભાગ ચૂકી હતી ત્યાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ. ચર્ચાને વિરામ આપીશું. તો શંખનાદ, બીજું ભીષ્મ દ્વારા જે શંખ ફૂંકવામાં આવ્યો, બે વસ્તુ હતી. દુર્યોધન સાથે વાત નહોતી કરવી, અને બીજું આશીર્વાદ માંગે તો આશીર્વાદ નહોતા આપવા, અને એને વોર્નિંગ આપી હતી કે ભાઈ સામે બરાબર ઠાકોરજી છે, એની સાથે યુદ્ધ ના હોય. બરાબર. પછી 14મા શ્લોકમાં તમે કીધું માધવ લક્ષ્મીપતિ, જ્યાં લક્ષ્મી હોય તો દુર્ભાગ્યની કોઈ વાત નથી. બરાબર. અને અગ્નિદેવે આપેલો રથ, ભગવાન શિવજી આપેલું પાશુપતાસ્ત્ર, દિવ્ય શંખ નાદ થયા. તમે આ બધી ચર્ચા કરી છે. અને પાંચજન્ય નામનો શંખ આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, એ રેફરન્સ હતો હરિવંશ પુરાણનો. આપણે જે વાત કરતા હતા ને કે ભગવાન એના ગુરુ પાસે ગયા, અને એક રાક્ષસ હતો, પંચજન નામનો રાક્ષસ હતો. પંચજન, બરાબર. એકચ્યુઅલી મનુષ્યને ખાઈ જતો હતો. ગુરુપુત્ર ને શોધવા ગયા, ત્યાં મળતો નહોતો. ભગવાન યમલોકમાં ગયા, બરાબર. તો યમરાજ દોડતા આવ્યા ને પાછો આપ્યો. તો એ હરિવંશ પુરાણનો એ રેફરન્સ હતો, બરાબર. અને પછી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આનંદ સાગર પ્રભુએ જે મુદ્દો કીધો છે એ ઋષિકેશ, કે ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રિયની દોરવણી કરી રહ્યા છે ને, બરાબર. ભગવાન ડાયરેક્ટ, આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, ઋષિકેશ એટલે ભગવાનનો ભક્ત ડાબે જોવે તો પણ ભગવાનની ઈચ્છા છે, જમણે જોવે તો પણ ભગવાનની ઈચ્છા છે. મતલબ ભગવાનનો ભક્ત જે કંઈ પણ કરે છે એ કોના ગાઈડન્સમાં છે? સ્વયં ઋષિકેશ, સ્વયં કૃષ્ણ, બરાબર. બાકી ભીમ કર્મા વૃકોદર, એ વૃકોદર હતો. અર્જુનનો દેવદત્ત શંખ, અર્જુનનું નામ ધનંજય, બરાબર. પછી બીજું એક પાર્થ સારથી, બરાબર. ભગવાન સારથી બન્યા છે, તો કોઈ શંકા નહોતી કે આમાં વિજય ના થાય, બરાબર. કારણ કે સારથી છે ને એ બહુ મહત્વનું પદ છે. તમને ખબર છે કર્ણને સારથી માટે ખબર છે ચીટિંગ કરી હતી. કોની સાથે ચીટિંગ કરી હતી દુર્યોધને? કોની સાથે? શલ્ય જોડે. શલ્ય, એના મામા, એની સાથે ચીટિંગ કરી હતી. શલ્ય પાવરફુલ હતા એકચ્યુઅલી, બરાબર. પણ કર્ણ પાસે એવો પાવરફુલ સારથી નહોતો. તો ચીટિંગ કરી અને શલ્યને, બરાબર, આના સારથી બનાવી દીધા હતા. શલ્યને મનાવીને વચન લઈ લીધું હતું, બરાબર. તો એ સારથી છે એ પણ બહુ મહત્વનો રોલ છે, બરાબર. પછી તમે કીધું હનુમાનજી મહારાજ, આ બધી છે, બરાબર. તો આ છે યુદ્ધ જીતવાના મહત્વના મુદ્દાઓ, જેના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરી ચુક્યા છીએ, બરાબર. હવે આ વૈષ્ણવિઝમ શું કહેવાય, વૈષ્ણવ કોને કહેવાય, એના ઉપર ચર્ચા કરી. પણ પ્રભુપાદાએ કીધું કે ભાઈ જયારે હિંસાની જરૂર પડે ત્યારે હિંસા પણ કરવી જોઈએ, બરાબર. તો આના ઉપર એક ગ્રુપ એક્સરસાઇઝ કરી શકાય છે. અત્યારે તો 9 ને 17 ઓલરેડી થઈ ગઈ છે, પણ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બધા, બરાબર. કે તમે આના ઉપર તમારે ચર્ચા કરીને ઓલરેડી મુદ્દાઓ તમારે લખીને જ આવવાના છે, બરાબર. કે આ પ્રભુપાદનો સ્ટેટમેન્ટને દુરુપયોગ કેવી રીતના લોકો કરે છે, કરી રહ્યા છે, બરાબર. ડિસ્કસ ધ કોન્સિક્વન્સ ઓફ સચ મિસયુઝીસ, બરાબર. સિલેક્ટ યોર ગ્રુપ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ, તમે એમાં એક્ઝામ્પલ સિલેક્ટ કરો, બરાબર. પછી તમારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એ કોઈ પણ 3, બરાબર, એક્ઝામ, મતલબ 3 મિનિટનો સારાંશ. આપણે અહીંયા 3 મિનિટ નહીં આપીએ, પણ આપણે 1-1.5 મિનિટ જ આપીશું, કારણ કે આપણું 2 મિનિટમાં આપણી લિમિટ પૂરી થઈ જાય છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોઈ લીધું છે, 2 મિનિટ આપણા માટે બહુ થઈ જાય છે. તો આપણે 1-1.5 મિનિટ આપશું, બરાબર. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આ પણ એક બ્રેકઆઉટ રૂમની ચર્ચા છે. તો આ પણ હોમવર્ક છે. એક આની પહેલા પણ એક બ્રેકઆઉટ રૂમની ચર્ચા આપી છે, યુદ્ધની તૈયારીઓ ક્યાં ક્યાં થઈ રહી છે, યાદ આવ્યું? તો આ 2 હોમવર્ક તમારી પાસે છે, જે નેક્સ્ટ ટાઈમ, બરાબર, ગમે ત્યારે કરશું. આ 2 માંથી એક એક્સરસાઇઝ આવતી આ વખતે કરીશું, એના પછીના એક સમય એક, મતલબ દર વખતે એકાદું બ્રેકઆઉટ રૂમ કરવાની કોશિશ કરશું. ઓકે, તો આ તમારા હોમવર્કનો ભાગ છે. સામાન્ય રીતે હવે હજી પ્રભુપાદ સમજાવે છે, જનરલી અ વૈષ્ણવ ઇઝ નોન વાયોલન્ટ. વૈષ્ણવ કેવો હોય? અહિંસક હોય છે, જસ્ટ લાઈક અર્જુન. અર્જુનને કરુણા થાય છે ને, અર્જુન હિંસક નથી. શરૂઆતમાં તેઓ અહિંસક હતા. કોણ? અર્જુન. તેણે કહ્યું કૃષ્ણ, આ લડાઈનો શું ફાયદો? તેમને આનંદ કરવા દો, એને ભલે આનંદ કરવા દો. તેથી સ્વભાવે તે કેવા હતા? અર્જુન. સો બાય નેચર હી વોઝ નોન વાયોલન્ટ, બરાબર. દુર્યોધને આવો વિચાર કર્યો હતો? ભગવાનને એવો પ્રશ્ન નહીં. દુર્યોધને કીધું મારી નાખું બધાને, કાપી નાખું? નહીં, અર્જુને વિચાર કર્યો હતો. પરંતુ તે કૃષ્ણ દ્વારા હિંસક બનવા માટે પ્રેરિત થયો હતો, બરાબર. તો he was induced by Krishna to become violent. Your non-violence will not help. કૃષ્ણ કહે છે તારી અહિંસા મદદ નહીં કરે. You become violent. તારે હિંસક બનવું પડશે. You kill them. I want.
કૃષ્ણ શું કહે છે? મારી નાખો, કારણ કે મારી ઈચ્છા છે. બરાબર. સો ઇફ કૃષ્ણ વોન્ટ, વી શેલ બી પ્રિપેર્ડ ટુ બીકમ વાયોલન્ટ. જો કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય કે આપણે હિંસક બનીએ, બરાબર, સો ધોઝ હુ આર ડિવોટીઝ ઓફ કૃષ્ણ, they should be trained of both ways. તો જે ભગવાન કૃષ્ણના જે ભક્તો છે, જો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર, જરૂરી નથી કે બધા ભક્તો બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝમાં હોય. બરાબર. એક મંદિર ચલાવવા માટે 4 કેટેગરીના ભક્તો જોઈએ. બ્રાહ્મણ છે એ પ્રચાર કરી શકે, લેક્ચર આપી શકે, બીજાને ભક્ત બનાવવા માટેની કોશિશ કરી શકે. બીજો એક ભક્ત છે જે પણ માળા કરે છે બધું, પણ એની અંદર ક્ષત્રિયનો ગુણ છે, તો એ રક્ષણ કરી શકે. બરાબર. બીજા વૈષ્ણવોને તરત, બરાબર, કોઈ એવા આવારા તત્વો આવે તો તરત ઉભો રહી જાય, આ ભાઈ બોલ, શું છે, શું લાગે તને કે ભક્ત થઈ ગયા તો અમે ડરીએ છીએ, તરત વચ્ચે ઉભો રહી જાય. તો આવા લોકોની પણ જરૂર પડે છે મંદિર માટે. બરાબર. જયારે માયાપુરનું મંદિર બન્યું, બરાબર, તો મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજ ઘણા બધા મુસ્લિમો વારંવાર એટેક કરતા હતા ને, તો મારા ગુરુ મહારાજે પોતે ગનનું લાયસન્સ લીધું હતું. મારા ગુરુ મહારાજ ગન લઈને બેસતા હતા રાત્રે. ભડાકે દઈ દઉં, કોઈ આવ્યા તો નજીક કોઈ નહીં ફરકતા. બરાબર. હવામાં ફાયર કરતા, કોઈને માર્યા નથી આજ સુધી મહારાજે, પણ એ હવામાં ફાયરિંગ કરતા એનાથી જ મુસ્લિમો ભાગી ગયા. નહીં, આ નજીક ના જવાય. તો આ પ્રેક્ટિકલ છે ને. આજે માયાપુરમાં તમે જુઓ કે મુસ્લિમો બધા ભાગી ગયા છે. આખું માયાપુર તમને એવું લાગે કે અમે વૈકુંઠમાં, આપણે ગોલોકમાં આવી ગયા છે. ખબર તમને? રિક્ષા વાળો ભક્ત છે, અંદર અંદર સ્ટોલ વાળો ભક્ત છે, બરાબર, અંદર પીઝાનો સ્ટોલ નાખીને બેઠો છે એ ભક્ત છે, પાણીપુરીની અંદર રેકડી વાળો ઉભો છે એ ભક્ત છે, બધા તિલક વાળા, બધા સોળ માળા વાળા, બધા સવારે મંગલા આરતી તમને બધા ભેગા થાય. આ તો ઓલા છે, આ તો ઓલા કરિયાણા વાળાની દુકાન વાળા છે. પ્રભુપાદ આ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગતા હતા સંસારની અંદર. બરાબર. મારી દીક્ષા માયાપુરમાં થઈને તો મુંડન કરાવવા ગયો. તો મુંડન કરાવવા ગયો એ મારા ગુરુ મહારાજનો ડિસાઇપલ, મારો ગુરુભાઈ, કે તમે દીક્ષા લઈ રહ્યા છો? મેં કીધું હા. બરાબર. અમે ને આનંદ સાગર પ્રભુ અને જીવેશ્વર પ્રભુ અમે લોકો બધા સાથે હતા. જાણીને બહુ આનંદ થયો. બરાબર. કે આપણા ગુરુ મહારાજનો ડિસાઇપલ, અમને ગાઈડ કરતો હતો, આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ. માયાપુરમાં તમને આ જોવા મળશે, વર્ણાશ્રમ ધર્મ કેવી રીતના એસ્ટાબ્લિશ થાય. બરાબર. તો પછી જ્યાં હિંસક બનવાની જરૂર છે ત્યાં જરૂર છે. તેથી જેઓ કૃષ્ણના ભક્તો છે તેમને બંને રીતના પ્રશિક્ષિત થવું જોઈએ, તેઓએ તૈયાર રહેવું જોઈએ, પરંતુ સામાન્ય રીતે બિનજરૂરી રીતે હિંસક બનવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પોતાના માટે નહીં, ફરીથી અહીં વાત આવે છે, બીજા વૈષ્ણવો, શુદ્ધ ભક્તો અને મંદિર અને ભગવાન માટે તમે ડિફેન્ડ કરી શકો છો, નહીં કે તમારા માટે. આપણા માટે તો સહન કરવાનું છે. આપણું તો પ્યુરિફિકેશનનો ભાગ છે ને, ભગવાને તો આજે કીધું. પણ બીજા માટે, બરાબર. તો આ પ્રભુપાદનું લેક્ચર છે લંડન, જુલાઈ 17, 1973, ભગવદ ગીતા 1.20 ઉપર. બરાબર. જોરદાર રિવોલ્યુશનરી સ્ટેટમેન્ટ આપી શકે એ પ્રભુપાદ જ આપી શકે, બીજા કોઈ ના આપી શકે. બાકી બધા અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા પરમો ધર્મ કરે ને છેલ્લે પછી બરાબર આવીને ભડાકે દીજે ધડ. આના ઉપરથી જ ખબર પડી જાય કે અહિંસા પરમો ધર્મ નથી. બરાબર. તો અત્યાર સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી 20 શ્લોક સુધી, હવે 21મો અને 22મો શ્લોક છે, એકચ્યુઅલી લેસન નંબર 2 નો ભાગ છે. અત્યારે આ લેસન આપણે પેલું પૂરું કર્યું. તો અત્યાર સુધી જે આપણે ઓબ્જેક્ટિવ જોયા, બરાબર, અત્યાર સુધી જે ચર્ચા કરી એમાં દુર્યોધનના મુત્સદ્દીગીરીના પોઈન્ટ આપણે ચર્ચા કરી. બરાબર. બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય, વર્ણાશ્રમ ધર્મ શું છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. આ બધા ઓબ્જેક્ટિવ છે કે તમને શું શું શીખવ્યું. હનુમાનજી મહારાજનો સંબંધ શું છે, વૈષ્ણવિઝમ શું છે, એની ચર્ચા કરી. બરાબર. અને બરાબર પ્રભુપાદ ના જે નિવેદનો છે એનો ખોટો ઉપયોગના રિઝલ્ટ શું આવે, આ તમારું હોમવર્ક છે, જે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ બ્રેકઆઉટ રૂમમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. પ્રભુપાદના મૂળ અને મિશન ઉપર અત્યાર સુધી આપણે ચર્ચા કરી છે. તો જો કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ ગીતામાંથી કૃષ્ણને સમજે છે અને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં સ્થિત થઈ જાય છે, પોતાની જાતને ભક્તિમય સેવામાં જોડે છે, તો તે વૈદિક સાહિત્ય દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ જ્ઞાનની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતા પર પહોંચી ગયો છે. બરાબર. પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ છે. ઇફ વન એડોપ્ટ ધ પ્રિન્સિપલ, બરાબર, જો કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ ગીતામાં દર્શાવેલા સિદ્ધાંતોને અપનાવે છે તો પોતાનું જીવન સંપૂર્ણ બનાવી શકે છે અને જીવનની તમામ સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ લાવી શકે છે. સમગ્ર ભગવદ ગીતાનો સરવાળો અને આજ અલ્ટિમેટલી એનું પદાર્થ છે, એન્ટાયર સબસ્ટન્સ આજ છે. સિદ્ધ પ્રભુપાદ કી જય. પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે અહીંયા લેસન 1 કમ્પ્લીટ કર્યા છે. લેસન 2 આજે આપણે શરૂઆત કરી જ દેવી છે, જેમાં શ્લોક છે 43 થી લઈને 46 શ્લોક. બરાબર. તો લેસન 1 નું રિવ્યુ આપણે હમણાં લીધું. બ્રાહ્મણનો સ્વભાવ, હનુમાનજી મહારાજ, આ બધી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, આપણે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છીએ. અને આ વિભાજન છે. પહેલો શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર, 3 થી 11 દુર્યોધનના પોલિટિકલ નેચર,
14 થી લઈને 20 શ્લોક પાંડવોના વિજયના ચિહ્નો, 21 થી લઈને 27 કૃષ્ણ ભક્ત વત્સલા કેવી રીતના છે, 27 થી લઈને 46 શ્લોક છે એ અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણ. આ રીતના તો આપણે આગળ વધીએ છીએ. અત્યાર સુધી જે ચર્ચા થઈ ધર્મ ક્ષેત્રથી લઈ અને છેલ્લે 18મા અધ્યાયમાં પણ ધર્મ સંવાદમ તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ ઉપર ખૂબ ફોકસ કર્યું છે. આપણે એની અત્યાર સુધી ચર્ચા કરી છે, બરાબર. અને બ્રાહ્મણનો સ્વભાવ, ક્ષત્રિયનો સ્વભાવ, ભક્તનો સ્વભાવ, રાજકારણીનો સ્વભાવ આના ઉપર ચર્ચા કરી. અને હવે 21મા અને 22મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે સેનયોરુભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપયમેચ્યુત યાવદેતાન નિરીક્ષેહમ યોદ્ધુકાન માનવસ્થિતાન. કે હવે અર્જુન કીધું, હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારા રથને બંને સેનાની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી હવે ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરે. એકચ્યુઅલી હાથમાં ગાંડી લઈ લીધું હતું, શંખ ફૂંકાઈ ગયો છે અને તીર છોડવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે અર્જુન ભગવાનને આ વચન કહે છે. સમજો છો ભગવાનની યોગમાયા શક્તિ કામ કરી રહી છે અર્જુન ઉપર ધીમે ધીમે હવે. એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે, બરાબર, યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વળાવવાની અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષ જેની સાથે મારે લડવાનું છે મારે એને જોવા છે. કે મયા કે એટલે કોની સાથે. અચ્યુત, આ શ્લોકની અંદર જે શબ્દ વપરાયો છે ભગવાન માટે એ શબ્દ છે અચ્યુત. અચ્યુત શબ્દના ઘણા બધા અર્થ થાય, જેમાં પ્રચલિત જે મુખ્ય 3 અર્થ છે, બરાબર. કે એક તો ભગવાન ક્યારે પડતા નથી. ક્યાંથી નથી પડતા? અચ્યુત એટલે ચ્યુત એટલે પડી જવું, બરાબર, એના સ્થાન ઉપરથી. તો ભગવાન ક્યારેય પડતા નથી. ક્યાંથી નથી પડતા? તો કે ભગવાન ક્યારેય એના ભક્તોને ભક્ત વત્સલતા દેખાડવામાં ક્યારે ચૂકતા નથી, ક્યારે પડતા નથી. પ્રભુપાદ સરસ અર્થ આપે છે અચ્યુતનો, બરાબર. ભગવાન આપણને એમ થાય કે એમાં શું ખોટું છે, બરાબર. ભગવાન સારથી બન્યા અર્જુનના, આપણને એમ થાય કે હવે તો અર્જુન મહારથી છે, એમાં સારથી બન્યા શું ખોટું છે? પણ વિચાર કરો કે આજ સારથીના પુત્ર તરીકે કર્ણ છે સતત ગુસ્સામાં રહેતો આખી જિંદગી, મારી સાથે અન્યાય થયો છે, હું તો ક્ષત્રિયોનો મારો સ્વભાવ છે, મને કેમ તમે સુતપુત્ર કહો છો, બરાબર. અને એ જ પોઝિશન ઉપર કૃષ્ણ બેસવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે, સ્વયં ભગવાન અર્જુનના સારથી. તમને એમ લાગે એમાં શું મોટી વાત છે, ડ્રાઈવર બનવું એમાં કઈ શું મોટી વાત છે? પણ તમે વિચાર કરો કે સારથી બનવું એટલે તમને શું લાગે છે, કેવી રીતના અર્જુન ગાઈડ કરશે ભગવાનને? કોલાહલ ત્યાં તો મચાયેલો છે ને, આજુબાજુમાં બધાના ગળા કપાય છે, ચીસો પાડી રહ્યા છે, ભાગી રહ્યા છે. તો કઈ અર્જુન ભગવાનને કહેશે કે ભાઈ ડાબે લઈ લો, જમણે લઈ લો, ભગવાનને સંભળાશે ને? એટલો બધો અવાજ છે ત્યાં. તો શું કરશે ભગવાનને? ડાબી બાજુ કેવું હોય તો ડાબા ખંભા ઉપર અર્જુન લાત મારશે, પગ અડાડશે, બરાબર. જમણી બાજુ જવું હોય તો જમણી બાજુ, બરાબર. વચ્ચે સ્ટ્રેટ જવું હોય તો બરાબર આવી રીતના વચ્ચે આવી રીતના લાત મારશે. અને ઉભો રાખવો હશે તો પગ ત્યાં થોડી વાર અડાડી રાખશે. તો ભગવાનને ખબર પડી જાય મારે ઉભું રહેવાનું છે. કોણ કરી શકે આ? તમને કોઈ આવી રીતના પગ મારે તો વાહમાં? તમે હું આજે કોઈના ડ્રાઈવર બનવા માટે તૈયાર ના થાય. મારું અપમાન, હું ડ્રાઈવર બનું? હું કોણ તમને ખબર છે? ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, હું કોઈ ડ્રાઈવર ના બનું. પાછલી સીટમાં બેસીશ, બરાબર. તમને લોકોને અનુભવ હશે, ક્યારેક તમે ગાડી લઈને જાઓ અને કોઈકને ડ્રોપ કરવાના હોય અને જો એ વ્યક્તિ પાછલી સીટ ઉપર બેસી જાય તો તરત તમને એમ થાય હાલ હું ડ્રાઈવર છું, આ વ્યક્તિ પાછળ બેસી ગયો, બોલો મને શું આમડતું, હું ડ્રાઈવર છું, આગળ બેહવું જોઈએ ને, મારી સાથે બેહવું જોઈએ. આવું થાય કે નહીં મનમાં? જે લોકો પોતે સેલ્ફ ડ્રાઈવ કરતા હોય, કાર ચલાવતા હોય, જેની પાસે કાર હોય, એને આ લોકોને આવો અનુભવ થાય. કોકને ડ્રોપ કરવાના હોય, કોઈ મહેમાનને મૂકવા જવાના, તેડવા જવાના હોય ને, એમાં એક જ વ્યક્તિ હોય, તમે એમ કહો હાલો હું મૂકી જાઉં, એ વ્યક્તિ પાછળનો દરવાજો ખોલીને બેસી જાય, ત્યારે તમને એમ થાય કે હા હું ડ્રાઈવર છું તમારો. આવું વિચાર કરો, ભગવાનને આવો વિચાર નથી આવતો. એટલા માટે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી એ કૃષ્ણ છે, એને વિચાર નથી આવતો. એના ભક્તને પ્રેમ દેખાડવા માટેથી ક્યારે ચૂકતા નથી. આ પેલો અર્થ છે અચ્યુતનો. બીજું, કૃષ્ણ ક્યારે સત્યતાથી પાછળ નથી હટતા, એમાંથી ક્યારે પડતા નથી. ભગવાને કીધું છે, પ્રોમિસ કર્યું છે, મતલબ કન્ફર્મ. અર્જુન ઉભો થા અને ઘોષણા કરી દે, નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ, મારા ભક્તોનો ક્યારે નાશ થતો નથી. તો જ્યારે ભગવાનના ભક્ત અર્જુને ઘોષણા કરી છે, મતલબ ભગવાન ક્યારે ચૂકતા નથી, બરાબર. હેલ્પ કરવા માટે પછી ગજેન્દ્ર હોય કે પછી માતા દ્રૌપદી હોય, ભગવાન હંમેશા હાજર હોય છે. ભગવાન ક્યારેય ચૂકતા નથી એના ભક્તોની હેલ્પ કરવા માટે, બરાબર. ભગવાન જે પ્રોમિસ કરે છે એ હંમેશા નિભાવે છે. અને એમાંય ભગવાનના ભક્તો જે પ્રોમિસ કરે છે, ભગવાન તો 100% પૂર્ણ કરે છે. પ્રભુપાદે કીધું 16 માળા કરો, 4 નિયમનું પાલન કરો, ગેરંટી મારી છે, બરાબર. ગો, બરાબર, બેક હોમ બેક ટુ ગો હે, ગોડે લઈ જવાની મારી જવાબદારી છે.
બરાબર. તો ભગવાન આમાંથી ચૂકતા નથી. અને બીજું, કૃષ્ણ ક્યારે પોતાના ભગવાનના પદ ઉપરથી ક્યારે પડતા નથી. એવું નથી કૃષ્ણ પેલા ભગવાન હતા, પછી અહીંયા આવી ગયા, માયામાં પડી ગયા, હવે ઈ ભગવાન નથી. ના, એ તો કૃપા કરવા માટે એ નીચે આવે છે, જેથી તમે એને ઓળખી શકો, સમજી શકો, એને પ્રેમ કરી શકો. એના ભગવત એનું તત્વ છે, એમાંથી ક્યારેય એ પડતા નથી. એ તો ગર્ભમાં હોય ને ત્યારે પણ બધાને બરાબર સાઈન આપી દે છે કે હું ભગવાન છું. એ તો 6 દિવસ ના હોય ત્યાં પૂતનાનો વધ કરી નાખે છે અને એ બતાવે છે હું ભગવાન છું. એવું ના સમજો કે નાનું એવું બાળક છું, ભગવાન બતાવી દે છે બધાને. તો ભગવાન ક્યારેય પોતાના ભગવત તત્વ એનું છે એમાંથી ક્યારેય પડતા નથી. હવે બરાબર, આ શ્લોકની અંદર એક એવો શબ્દ આવ્યો કે જેના ઉપરથી તમને ખબર પડે કે અર્જુન છે માયામાં પડી ગયા છે. તમારે એન્ડ્રેસ કરવાનો છે ને શબ્દને તમારે ઓળખીને મને કહેવાનો છે. પછી આપણે આ સેશન અહીં પૂરું કરીએ છીએ. બરાબર, તમારે શબ્દ આમાંથી ગોતીને મને કહેવાનો છે કે એવો કયો શબ્દ છે જેના ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે અર્જુન આયા માયામાં મુકાઈ ગયા છે. તમે શ્લોકમાંથી કહી શકો અથવા અનુવાદમાંથી કહી શકો. શ્લોક વાંચો, અનુવાદ વાંચો. સેનયોર ઉભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપયમેચ્યુત યાવદેતા નિરીક્ષેહમ યોદ્ધુકાનમાનવસ્થિતમ કેર્મયા સહ યોદ્ધવ્યમ અસ્મિન રણ સમુદ્યમે. વિક્રમી, કૃષ્ણ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. બોલો, કયો શબ્દ લાગે છે? હું જોઈ લઉં એમ કે શું? રથને વચ્ચે લઈ જાઓ, મારે જોવું છે. કે મારે જોવું છે. મારે જોવું છે, હું જોઈ લઉં એમ. ઓકે. સંસ્કૃતમાં શું શબ્દ છે? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આનંદ સાગર પ્રભુ નહીં, પણ જે કોણ નથી બોલ્યું આજે એના પાસે જઈએ. બધા બોલી ગયા છે, એ જ હાથ ઊંચો કરે છે. શિલ્પા ગાંધી માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કઈ મયા એટલે કે કોની સાથે મારે લડવાનું છે એવું? ઓકે, મજા એટલે મારા વડે, કઈ એટલે કોની સાથે. એનાથી એવું લાગે છે કે અર્જુન માયામાં પડી ગયા છે. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, શું લાગે છે? કયો શબ્દ એવો લાગે છે કે આમાં અર્જુન માયામાં પડી ગયા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યુદ્ધ કામમ, યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા. યોદ્ધુ કામાન એટલે કે યુદ્ધ કરવાનું છે. ઓકે, યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. જિજ્ઞાસા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ શબ્દ છે નિરીક્ષે અહમ. એનામાં સ્વામિત્વની ભાવનાને લીધે તે જોવા માંગે છે, પરખવા માંગે છે કે હું જોઈ લઈશ એમ. અરે વાહ, અહીંયા જે શબ્દ છે ને નિરીક્ષે અહમ, વિક્રમી પ્રભુએ પણ એ જ કીધું ગુજરાતીમાં, તમે કીધું સંસ્કૃતમાં. બેના જવાબ પરફેક્ટ સાચા છે. નિરીક્ષે અહમ એટલે કે ભાઈ હું જોઈ લઉં, હું એનાલિસિસ કરી લઉં, હું સર્વે કરી લઉં. શેનું? માયા શક્તિનું. જયારે કોઈ વ્યક્તિને પોતાને એમ થાય ને કે હું ભૌતિક શક્તિને મેનેજ કરી લઈશ, આઈ વિલ મેનેજ, ત્યારે એ વ્યક્તિ માયામાં પડી જાય છે. બરાબર. તો આવું થાય ઘણી વખત, ઉત્સુકતાના કારણે થાય, ઘણી વખત સ્વામિત્વના ભાવને કારણે થાય. બરાબર. તો કોઈ વ્યક્તિને એમ થાય ના હું જોઈ લઉં, બરાબર, હું ચેક કરી લઈશ. તો આ જે શબ્દ છે ને, આનાથી ઉપર આપનાથી ખબર પડી જાય કે અર્જુન પોતે જોવા માંગે છે. અને હું જોઈ લઉં, મને એકવાર નિરીક્ષણ કરી લેવા દો. ભગવાને અર્જુનને માયામાં મૂકી દીધા છે. બાકી અર્જુન આ શબ્દ ના વાપરે કે હું જોઈ લઉં. બાકી અર્જુન એમ કે ના પ્રભુ તમે છો ને, તમે જોઈ જ લીધું હોય ને, મારે શું જોવાનું જરૂર? બોલો શું કરવાનું છે? કોને મારવાના? બોલો, શરૂઆત ક્યાંથી કરું? અર્જુન આવું કે, પણ ભગવાન એવું નથી ઈચ્છતા કે અર્જુન જાય ધડાધડ મારી નાખે ને કામ પૂરું થઈ જાય. એકચ્યુઅલી ભગવાનનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય તો ભગવદ ગીતા આપવાનો છે. મહાભારત તો સાઈડની વસ્તુ છે. કૃષ્ણ પોતે પણ એકલા પણ પતાવી શકતા હતા. બરાબર ને? એવું જરૂર નતું બધાને કુરુક્ષેત્રમાં ભેગા કરીને જ મારી શકે. ભગવાન ગમે ત્યાં હોય, જ્યાં હોય ને મારી શકતા હતા. ભગવાન તો વિષ્ણુ છે, સર્વવ્યાપી છે. શું જરૂર છે બધાને એક જગ્યાએ ભેગા કરવા? એક જનસામાન્ય લોકોને, એટલે કોઈ વ્યક્તિ, ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ સિગારેટ પીતો હોય, બરાબર, તો કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ના ભાઈ હું જોઈ લઉં આમાં શું મજા આવે છે, એકવાર આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. એની ટ્રાય ના કરવાની હોય. બરાબર, ટ્રાય કરવા જાવ તો તમે ફસાઈ જ જાવ. સિગરેટ એ પીતો નથી, સિગરેટ એને પી રહી છે. સિગરેટ જેમ જેમ નાની થાય છે એમ એ વ્યક્તિનું આયુષ્ય નાનું થઈ રહ્યું છે, એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ રહી છે. બરાબર, એ નરકની જે રસ્તો છે એનો ટૂંકો થઈ રહ્યો છે. જેમ સિગરેટ નાની થાય છે એમ નરકનો રસ્તો પણ ટૂંકો થાય છે. આલ્કોહોલનો ગ્લાસમાં જેમ જેમ નાનો ઓછો થતો જાય ને, એમ નરકનો રસ્તો નજીક આવતો જાય છે. તો આનું ટ્રાય ન કરવાની હોય કે નિરીક્ષે હું જોઈ લઉં. બરાબર. અર્જુને શું કીધું? રથને વચ્ચે લઈ લો. ક્યાં વચ્ચે લઈ લો? સબ્જેક્ટિવિટી છે ને, ગમે ત્યાં લઈ શકાય ને. 4 રસ્તા ઉપર લઈ જવાનું કે ગમે ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ, ગમે ને. બરાબર.
ઓપ્શન ઘણા બધા છે. નક્કી કોણ કરશે? ડ્રાઈવર નક્કી કરશે ને ક્યાં રથને લઈ જવાનું. ભગવાનને ખબર છે, ભગવાન તો સર્વ જ્ઞાતા છે. રથને ક્યાં લઈ જવો ભગવાન નક્કી કરશે. તો હવે આગળનો જે 23મો શ્લોક છે, બરાબર, એમાં અર્જુન કે છે કે રથને વચ્ચે લઈ લો. ચર્ચા આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે 9:34. 23મા શ્લોકથી આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. 22મા શ્લોક સુધી આપણે વિરામ લઈએ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક મહત્વનું